तुम बिना के दयालो जगत संसारे, जगत संसारे, पतिता पवाना हेतु तब अवतारा, पतिता तब अवतारा, पतिता पवाना हेतु तब अवतारा, पतिता हेतु मोसमा पतिता प्रभु न पाइबे आरा, प्रभु मोसमा पतिता प्रभु न पाइबे आरा, प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, प्रभु सुखी, कृपा भलोकाना करो अमी बड़ दुखी, काना करो मन दुखी, दया करो सीतापति अद्वैता गोसाई, दया करो तब कृपा बाले पाई चैतन्य निताई, तब ले पाई निताई, स्वरूप सनातना रूप रघुनाथा, रूपा रघुनाथ भट जुगासी देवा, प्रभु लोकनाथा, प्रभु लोकनाथा, दय करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, दया कर प्रभु श्रीनिवास, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दाता, रामचंद्र संग मांगे मदाता, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दाता,
दया करो मोरे दया करो तुम बिना के दयालो जगत संसारे तुम बिना जगत संसारे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा अंदर पावे अंदर पावे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे निताय गौरंगो निताय गौरंगो निताय गौरंगो निताय गौरंगो निताय गौरंगो निताय गौरंगो निताय निताय गौरंगो निताय निताय गौरंगो गौरहरि निताय गौरंगो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद नंदन जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद नंदन जय सच्चिदानंद गौरहरि पावना गौरहरि सच्चिदा पावना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम जय राधा दामोदर श्री राधे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह नरसिंह जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय
प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य स्तोत्र शत श्रीमत जीवन ग्रेस अब चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वमहाराज प्रपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्रीलर्द ठाकुर जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासाद गौर भक्तवंत की जय राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्यामा कुंड राधा कुंड गिरिगोवर्धन की जय श्री श्री राधा दामोदर की जय श्री श्री गौनिताय की जय श्री मायापुर धाम जय श्री वृंदावन धाम जय श्री जगन्नाथपुर धाम जय श्री गंगामाई यमुना माई की जय श्री भक्ति देव तुलसी देव की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय ऑल ग्लोस टू assembled all glories to assembled all glories to Guru and Gauranga all glories to Srila Prabhupada Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chachunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namah Sri Chaitanya Manobhishtam Sapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yutapadakamalam Sri Gurun Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Dvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakanitam Namah Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pachakya Desatarini He Krishna Karuna Sindhu Dena Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kantana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhye evacha Patitanam Pavinebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Samasta Bhakta Ganam Hare Krishna ఈ రోజు విశేష దినోత్సవం ఏమిటి గురు పూర్ణిమ గురు పూర్ణిమ అంటే ఏంటి వ్యాస మహర్షి పుట్టినరోజు వ్యాస మహర్షి పుట్టినరోజునే మనం గురు పూర్ణిమ అంటాం కేవలం మనం ఇస్కోనే కాదు సమస్త సంప్రదాయం ఈరోజు పెద్ద దివసం శైవ సంప్రదాయమైన సరే విష్ణు శ్రీ సంప్రదాయమైన సరే రుద్ర సంప్రదాయం కుమార్ సంప్రదాయమైన కానీ బ్రహ్మ సంప్రదాయం కానీ ఎవరైనా గురు పంతులు ఉంటారో ప్రతి ఒక్కరు ఈ రోజున వ్యాస మహర్షిని పూజిస్తారు అతని బర్త్డే గురు వ్యాస మహర్షికి రిప్రజెంటేటివ్ అంతే వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వైష్ణవే నమో బ్రహ్మణ్యనిధే వాసిష్ఠాయ నమో నమః వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాస మహర్షి ఎవరు సాక్షాత్ విష్ణు స్వరూపం అవతారం అన్నమాట అతను జీవతత్వంగా అతను నిరంతరం విష్ణుతత్వం అతను స్వయంగానే కృష్ణుడు లిటరరీ ఇన్కార్నేషన్ అంటే ఈ సమస్త వేదాలను లిఖితపూర్వకంగా రాయడానికని
కృష్ణుడే స్వయంగా వ్యాస రూపిగా అవతారం తీసుకుంటాడు. వ్యాస మహర్షి రాకముందు ఏ గ్రంథమైనా సరే లిఖితంగా లేవు, ఒక రామాయణం అంతే. ఒక రామాయణం ఒకటే లిఖితపూర్వకంగా ఉండేది. మిగతా ఏ స్క్రిప్చర్ కానీ వేదాలే కానీ ఉపనిషత్తు ఏది కూడా లిఖితంగా లేదు. గురువు చెప్పాలి, శిష్యులు వినాలి. అప్పుడు మంచి బుద్ధి ఉండేది. గురువు ఒకసారి చెప్తేనే జ్ఞప్తిగా ఉండదు. మనకు 100 సార్లు చెప్పినా మనం మర్చిపోతాం. కలియుగం అది మొత్తం అలా ఉండేది అన్నమాట. కానీ కలియుగంలో భగవంతునికి తెలుసు, కలియుగంలో జీవుల ఆయుష్ తగ్గి ఉంటుంది, సమస్యలు ఎక్కువైపోతుంది, మందబుద్ధులు అంటే అర్థం చేసుకునే శక్తి లేదు. అందుకని భగవంతుడు స్వయంగానే అవతరించి ఒక్క వేదాన్ని 4 వేదాలు చేశాడు. మొదట ఒకటే వేదం ఉండేది, సులభంగా అర్థం కావడానికి కానీ ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ వైజ్ చేసి 4 వేదాలు చేశాడు. ఆ వేదాలు కూడా అందరికీ అర్థం కాదు, అందుకని పురాణాలు పెట్టాడు. వేదం అంటే ఒక ఫిలాసఫీ, దర్శనం అన్నమాట, సిద్ధాంతం ఉంటుంది. అందులో కథలు ఉండవు. కానీ పురాణంలో కథలు చూపిస్తారు. కథలతోటి వాళ్ళు ఎలా పాటించారు వేదిక నియమాలను. అంబరీష్ మహారాజ్ సాక్షాత్ మహారాజు ఒక చిన్న ఇండియా కాదు, పూర్తి సామ్రాట్, పృథ్వీరాజానికి భూమండలానికి సామ్రాట్ అయినా సరే భగవంతుని స్వయంగా సేవ చేస్తారు. అతను రాణి ప్రతి సేవ భగవంతుని కుకింగ్ నుంచి కానీ క్లీనింగ్ కానీ ఎవరు నౌకర్లో పెట్టి కాదు, స్వయంగా చేసేవాళ్ళు. అట్లా చూస్తే మనకు కొద్దిగా ప్రేరణ వస్తావు. మహారాజ్ స్వయంగానే ఇలా సేవ చేసేవాళ్ళు, మనం కూడా ఎందుకు చేయలేం? భగవంతుని ఒక భక్తి సిద్ధాంతాలు వేదిక నియమాలను సులభంగా అర్థం చేయడానికని కథల రూపకంగా పురాణంలో చెప్పాడు. కథలు ఊరికే కథ కాదు, అది నిజమైన హిస్టరీ అన్నమాట. అది ఒక వేదాన్ని 4 వేదాలు. కొందరు ఉంటారు పురాణాలు చదివినా కూడా అర్థం కాదు. అందుకని అలాంటి వాళ్ళకు పురాణాలు కూడా కొద్ది భాష భాగవతం ఉంది, అందరికీ అర్థం కాదు. కానీ ఎవరికి పూర్తిగా బుద్ధి తక్కువ ఉంటుంది, అర్థం చేసుకునే శక్తి ఉండదు. సమాజంలో అన్ని రకాలు ఉంటారు. ఒక్కసారి చెప్పిన వాళ్ళు ఉంటారు, 2 సార్లు ఉంటుంది, అసలు మీరు 10 సార్లు చెప్పిన అర్థం కాదు. అన్ని రకాలు ఉంటాయి. అలాంటి వాళ్ళ కొరకు వ్యాస మహర్షి మహాభారతాన్ని రచించారు. మన భగవద్గీత మహాభారతంలో శాంతి పర్వం అంటే ఒక చాప్టర్ అనమాట, అందులో ఉంటుంది. వేదం అంటే భగవంతుని వాణి. భగవంతుని వాణి అంటే ముఖంతో ఏ శబ్దం అంటే అది వేదం. ఈ భగవద్గీత స్వయంగా భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుని ద్వారా వచ్చింది కనుక ఇది మహాభారతం ఒక భాగం కనుక మహాభారతాన్ని పంచమ వేదము అంటాం. అర్థమవుతుందా? 5వ వేదం. 4 ఉన్నాయి కానీ అంటే వేదాలు చదివితే మనకి ఎంత జ్ఞానం వస్తుందో, ఎంత పుణ్యం దొరుకుతుందో అంతే పుణ్యం దొరుకుతుంది మహాభారతం చదివి అర్థం చేసుకుంటే. అంత జ్ఞానం వస్తుంది, అంత పుణ్యం కూడా ఉంటుంది. అందుకని కొందరు అంటారు అందులో రాశారు ఎవరికి వైశ్యులు అంటే బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు కంటే. వైశ్యులు అంటే జాతి కాదు, దౌర్భాగ్యం. మన భారతదేశంలో పుట్టుకతోటి జాతి పెడతారు కాదు, మనం చేసే పని బట్టి జాతి. కృష్ణునికి బుద్ధి లేదంటారా? ఒకవేళ అసలు బుద్ధి వీళ్ళ ప్రకారం బుద్ధి ఉంటే జన్మ కర్మ అన్నారు. ఎవరైతే ఈ 4 వర్ణాలను పుట్టిన జాతిని బట్టి అవుతుందని. కానీ భగవంతుడు అనలేదు. చతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణ కర్మ విభాగ. వాళ్ళ గుణాలు వాళ్ళు చేసే పనుల పైన చూసి వాళ్ళకు జాతి ఉంటుంది. జాతి అనేది అంటే జన్మ తీసుకుని ఎవరితో జన్మ తీసుకుని అంతేగాని ఈ వర్ణానికి బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్రానికి లేదు, దేనికి సంబంధం లేదు. మనం స్వర్గంకి వెళ్ళినా సరే బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళినా సరే ఈ 4 వర్ణాలు అక్కడ కూడా ఉన్నాయి. ఎక్కడైనా మనుష్య మాత్రానికి ఎక్కడ సమాజమైనా సరే 4 ఉండాలి. అమెరికాలో లేవా? ఉన్నారు. ఇండియాలో గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో ఉన్నారు, ఫస్ట్ క్లాస్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు కదా, డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్, పోలీస్ సూపరింటెండెంట్, డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి ఉన్నారు కదా, వీళ్ళందరూ ఫస్ట్ క్లాస్ ఆఫీసర్ అంటారు. సెకండ్ క్లాస్ ఆఫీసర్ తహసీల్దార్ ఉన్నారు, బీడీఓ ఉన్నారు, అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు, వీటి సెకండ్ క్లాస్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు.
క్లర్కులు వీళ్ళందరూ థర్డ్ క్లాస్ ఆఫీసర్స్. ఇంకా ప్యూన్ వీళ్ళందరూ ఉంటారు కదా, క్లీన్ చేసే వాళ్ళందరూ ఫోర్త్ క్లాస్ ఆఫీసర్స్. చూడే క్లర్కులో మీకు పరిచయం ఉంటాడు కానీ వీళ్ళు అక్కడైనా సరే అందరూ ఆఫీసర్లే, కానీ గ్రేడింగ్ ఉంటుంది. అదే సొసైటీలో అందరు మనుషులే, కానీ వాళ్ళు చేసే పని బట్టి బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య అంతే. ఇప్పుడు మన బ్రాహ్మణులు ఏంటి, అమెరికాలో టీచర్లు లేరా? ఉన్నాయి కదా, టీచర్లు ఉన్నారు, లెక్చరర్స్ ఉన్నారు, ప్రీస్టులు ఉన్నారు కదా. ముస్లిం ఇస్లాంలో అయినా సరే మనం ఏమంటాం, ముల్లా అంటాం కదా, ముల్లా అంటాం, చర్చిలో ఫాదర్ అంటారు, వాళ్ళందరూ బ్రాహ్మణే. ఎవరైతే జ్ఞానాన్ని సంపాదించి బోధన చేస్తారో, భగవంతుని అర్చనలో ఉంటారో వాళ్ళందరూ బ్రాహ్మణులే. బ్రాహ్మణులు ఏంటి, నాయన బ్రహ్మ జానేతి బ్రాహ్మణ. ఎవరు బ్రహ్మ అంటే ఏంటి, నా ఆత్మ, నా ఆత్మ భగవంతుని అంశ, శరీరము పదార్థము. శరీరం శాశ్వతం కాదు, కానీ ఆత్మ శాశ్వతం. ఎందుకంటే భగవంతుడు శాశ్వతం. ఎవరైతే ఈ జ్ఞానం వచ్చిందో వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు. అందుకని బ్రహ్మ జ్ఞానైతే ఇది బ్రాహ్మణ అంటారు. అందుకని ఇస్కాన్లో మొట్టమొదటి లెసన్ ఏంటి మీరు చెప్తారు, నీవు శరీరం కాదు, నీవు ఆత్మవు అంటే చెప్తారా లేదా? ఎందుకంటే ఇస్కాన్ ఏంటి, అందరినీ బ్రాహ్మణులు చేస్తారు. ఏ క్షత్రియ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మనకు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు, కలెక్టర్ ఉన్నాడు కదా, జడ్జి ఉన్నాడు కదా, పోలీసు, వీళ్ళందరూ క్షత్రియులే. క్షత్రియులు అంటే మన ప్రశాసనిక అధికారులు అన్నమాట. బీడీఓ ఉన్నాడు, అసలు పని చేయాలి కదా, వీళ్ళందరూ క్షత్రియులే. ఒక జాతిలో పుట్టడం కాదు, ఎవరైతే ఈ పని చేస్తాం వాళ్ళు. అమెరికాలో లేరా, ఉన్నారు. బ్యాంక్ ఉంది, సూపర్ మార్కెట్స్ ఉన్నాయి, షాప్స్ పెట్టుకున్న చాలామంది చూస్తాం కదా, వీళ్ళందరూ వైశ్యులే. ఎవరైనా సరే, ఏ పుట్టుకైనా సరే, ఏ మనుష్య మాత్రుడు ఎవరైతే వ్యాపారం చేస్తాడో, వ్యవసాయం తెలుసా, వ్యవసాయం చేస్తారో వాళ్ళందరూ వైశ్యులే. అంతే. కృషి గోరచ్చ వాణిజ్యం వైశ్వకర్మ స్వభావజం. మన ఇల్లు కడుతున్నాం, ఎలక్ట్రీషియన్ కావాలి, మేస్త్రి కావాలి, కార్పెంటర్ కావాలి కదా, వీళ్ళందరూ శూద్రులు. శూద్రులు అంటే మన దేశంలో ఏమిటంటే ఒక తిట్టినట్లు ఉంటుంది కాదు. మన ఇంగ్లీష్లో అంటే స్కిల్డ్ లేబర్ అంట, అంతే. దాన్ని అంతే ఇంగ్లీష్లో అనేసరికి అందరు సంతోషం అవుతుంది, స్కిల్డ్ లేబర్. అరే అర్థమవుతుంది ఒకటే. అంటే శూద్రులు అంటే ఎవరికి అయితే భగవద్ జ్ఞానం ఉండదు వాళ్ళందరూ శూద్రులు. మనం జన్మతోటి అందరం శూద్రులమే. అందుకని భాగవతంలో చెప్తాడు వ్యాసం, జన్మనా జాయతే శూద్ర అంటే ఎవరైతే జన్మతోటి వాళ్ళందరూ శూద్రులే. ఎందుకంటే మనం పుట్టినప్పుడు ఏమైనా జ్ఞానం ఉందా? మనకు మాట్లాడడానికి కూడా జ్ఞానం ఇది లేకండి. అమ్మ నేర్పుతుంది ఎట్లా మాట్లాడాలి, అది ఎలా నడవాలి కదా. అందుకని జన్మనా జాయ వ్యాసమర్శి అంటాడు, పుట్టినప్పటి నుంచి ప్రతి ఒక్కరు శూద్రులే. అంటే ఎవరికి ఎలాంటి జ్ఞానం లేదు. సంస్కారాత్ భవే ద్విజ. సంస్కారం ఏంటి, 5 ఏళ్ళు వచ్చినాయి, పిల్లల్ని స్కూల్ పంపిద్దాం లేదా? మొదటగా ఒకడు ఉత్సవం చేసేది. మొదట నేను పుట్టినప్పుడు చూసినాము. అప్పుడు స్కూల్ పంపుతున్నా అంటే పెద్ద ఇంట్లో ఉత్సవం చేసేది, బ్రాహ్మణుని పిలిచేది, మంత్రాలు చదివేది, అందరికి పిలిచి భోజనం పెట్టేది. ఇంకెవరైతే కొద్దిగా భగవంతుని పూజా పాఠాలు ఉంటే ఉపనయనం యజ్ఞోపయుక్తం ఇచ్చేది. అంటే సెలబ్రేషన్కు మ్యారేజ్కు డిఫరెన్స్ లేవు. పెళ్ళిలో ఒక అమ్మాయి కూర్చొని ఉంటుంది, దీంట్లో అమ్మాయి ఉండదు, అంతే. భేదం అంతే, ఖర్చు అంతే వస్తుంది. ఉత్సవం అది అన్నమాట. 5 ఏళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఎవరు చేస్తారో దానివల్ల ద్విజ అంటే 2వ జన్మ అన్నమాట. అందుకని మనం ఇనిషియేషన్ తీసుకున్నప్పుడు గురువు పేరు ఇస్తాడా లేదా? ఎందుకంటే అప్పుడు మీకు 2వ జన్మ అన్నమాట. నేను అన్నాను అఫ్రికాలో ఒకసారి దీక్ష వచ్చేప్పుడు, వాళ్ళు అతని పేరు వేరే ఉండే. అతంటే నువ్వు ఈ పేరు ఉంది కదా, నువ్వు చనిపోయినావు అంటే, అందరు కాదు నువ్వు చనిపోయినా అంటే, ఎందుకంటే ఆ పేరు నితుడు ఎవరు లేరు, ఇప్పుడు కొత్త పేరుతో ఉన్నావు, నీ 2వ జన్మ వచ్చిందని. వేద పాఠే భయ విప్రహ.
ఎప్పుడైతే శాస్త్రం భగవద్గీత రామాయణము భాగవతం ఇవన్నీ చదివి కొద్దిగా జ్ఞానం వస్తుందా లేదా, అప్పుడు వాళ్ళ విప్రాహ అంటాం. అది చదివి మనకి అప్పుడు అర్థమవుతుందో నేను శరీరం కాదు, నా మేడం నేను శరీరం కాదు, నేను అనేది ఆత్మ భగవంతుని అంశము, ఇదే బ్రహ్మజ్ఞానం అన్నాడు. ఎప్పుడైతే ఈ జ్ఞానం వచ్చినా అప్పుడు బ్రాహ్మణుడు బ్రహ్మజ్ఞానైతే ఇది బ్రాహ్మణ. భాగవతంలో వస్తుంది. జన్మనా జయతి శూద్ర సంస్కారాత్ భయద్విజ వేదపాఠే భవేద్ విప్ర బ్రహ్మజ్ఞానైతే ఇది బ్రాహ్మణుడు. ఎవరు బ్రాహ్మణుడు కాదు, ఎవరైనా సరే భాగవతం చదువు మన భగవద్గీత చదువు జ్ఞానం వచ్చిందో వాళ్ళందరూ బ్రాహ్మణులే. బ్రాహ్మణులు అంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఉంది. ఎవరికి లేదో వాళ్ళందరూ శూద్రులు అంతే. అంతేకాని జన్మతోటి కాదు, దౌర్భాగ్యం. నారద మహర్షి ఎవరు? శూద్రుడు. అతని తల్లి ఒకరింట్లో పనిచేసేది, ఆమె అంట్లు తోమడం ఇవన్నీ. ఆ విధంగా చూసి ఆమె శూద్రుడు రాలేదు కదా. కానీ ఎలా ఇప్పుడు దేవఋషి అయిపోయాడు. విశ్వామిత్రుడు ఎవరు? అతను బ్రహ్మర్షి కదా, కానీ ఒరిజినల్గా రాజు అతను, క్షత్రియుడు. అతను క్షత్రియుడు కానీ వశిష్ఠ మహర్షిని చూసి ఈశ్వతోటి తపస్సు చేశాడు. అరే ఈ బ్రాహ్మణుడికి ఇంత శక్తి ఎలా వస్తుంది, నేను రాజును. కొన్నేళ్ళు యుద్ధమైంది వాళ్ళకు. ప్రతిసారి వశిష్ఠ మహర్షితో ఓడిపోయేసరికి మళ్ళీ వెళ్ళి 10,000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేసి మళ్ళీ కొన్ని ఆయుధాలను తీసుకున్నాడు దేవతలతో వచ్చి మళ్ళీ యుద్ధం చేసి మళ్ళీ ఓడిపోయాడు. అప్పుడు అనిపించింది బ్రాహ్మణుడు క్షత్రులకైనా బలం ఉన్నాడు. అప్పుడు అతను వెళ్ళి తపస్సు చేసి బ్రహ్మర్షి అయిపోయాడు. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే జన్మతోటి ఎవరు కాదు, కర్మతోటి. అందుకని ఎవరైతే భక్తి మార్గంలో వస్తే శిలా ప్రభుపాదులు రాశారు, మనం ఎప్పుడు భక్తి మార్గంలో వచ్చి దీక్ష తీసుకొని ఆ నియమాలను పాటిస్తే మనం చేస్తుంటే ప్రతి ఒక్కరు బ్రాహ్మణుడే. మనుష్య జన్మక ఇది గురు పూర్ణిమ కనుక గురు బోధ దీనికి సంబంధించి మాట్లాడదాము. మనుష్య జన్మకు పశు జన్మకు భేదం ఏంటి? ఉండాలి కదా కొద్దిగానా. మనం కూడా తింటాం, పశువులు కూడా తింటాయి. మనం నిద్రపోతాం, పశువులు నిద్రపోతాయి. మనుషులు పిల్లల్ని పుట్టిస్తారు, మా పశువులు పుట్టిస్తారు. మనం భయం ఉందా లేదా? పశువులకు కూడా భయం ఉంది. మనం ఈ 4 వరకు ఉంటే సీమితం అవుతే మనకు పశువులు ఏమైనా భేదం ఉందా? చాలామంది ఉంటారు కదా, కావు పీవు మస్తు గారు యార్ అంటారు కదా, ఆ పశు ప్రవృత్తి అది. కానీ మనుషులో పశువులకి బుద్ధి లేదు, వాళ్ళు తక్కువ ఉంటుంది. ఆ శరీరానికి ఎంత ఆలోచన అంతే చేస్తా అంతే. ఇది చేయకూడదా చేయొచ్చు నా శక్తి విచక్షణ అంటే ఆలోచించే శక్తి లేదు వాటికి. కానీ మనుషుల్లో ఉంది. అందుకని శాస్త్రం చెప్తుంది ఆహార నిద్ర భయమైథునం సామాన్యమే పశువు నారాయణ. అంటే భోజనం చేయడం, తినడము, నిద్రపోవడం, పిల్లలు పుట్టించడము, భయం అది అన్ని జీవులకు ఉంటుంది. పశువులకు ఉంటుంది, మనుషులకు ఉంటుంది. మనుషులకు విశేషం ఏంటంటే ధర్మో హితేషామధికో విశేషం. మనుషులకు ఒక తన ధర్మాన్ని పాటించే శక్తి ఉంది. మనం ఏ పని చేస్తున్నా సరే చేయొచ్చునా లేదా, ఇచ్చేస్తే బాగుంటుందా లేదా, డబ్బు దొరికినా సరే అరే తీసుకుంటాను నన్ను దొంగ అంటారు. కానీ కుక్కలను దొరికితే తినేసి అంతే. కానీ మనుషులు ఆలోచించుకో, మంచి చేయొచ్చా చేయకూడదు. ఇది విచక్షణాశక్తి, ఆలోచించే శక్తి మనకు ఉన్నందుకు వల్ల ఏంటంటే ధర్మో విహీన పశుభురున్నాం. ఒకవేళ మనుషులు ఈ ధర్మాన్ని చేయొచ్చునా చేయకూడదు అని పాటించుకుంటే వాళ్ళు పశువులతో సమానం. అంతే. అర్థమవుతుంది అందరికీ? నా తెలుగు మీ తెలుగు లేకుండా కొద్దిగా అంతే, నాకు కొద్దిగా భేదం. అంటే మీరు మరాఠీ తెలుగు వాడతారు, నా తెలుగు హైదరాబాద్ తెలుగుతో ఉర్దూ తెలుగు అయిపోతుంది. విజయవాడ అక్కడ వెళ్తే ఇంకో ఆ తెలుగు మా తెలంగాణ వాళ్ళకి అక్కడ అది కూడా అర్థం కాదు, వాళ్ళ తెలుగు వేరే ఉంటుంది. కొద్దిగా ట్రై చేస్తున్నా మరాఠీ తెలుగు మాట్లాడికే, కానీ ఒక్కటిసారి రాదు. అంటే మనుష్య జన్మ ఉద్దేశం అని తెలుసు.
మనకి ఎందుకు భక్తి రావాలి? అందరు అరే కావుగా కావు పియ మస్తు కారో పైసా కమారో, భక్తికి ఎందుకు రావాలి మనం? అడగచ్చు కదా. అంటే భాగవతంలో రాశారు. ఎవరన్నా మీరు రామాయణం చదివారా? తులసిదాస్ది మీరు చదవాలి. ఒకవేళ నువ్వు కరెక్ట్ మంచి మనుషులు కావాలి అంటే రామాయణం చదువు. మంచి భక్తుడు కావాలంటే భాగవతం చదువు. మంచి భక్తుడు అయినంత మాత్రం మనుష్యుడు కాదు. చాలామంది భక్తులను చూస్తాము, అహంకారం వస్తుంది. నేను సీనియర్ను, నేను సన్యాసిను, మీరందరూ ప్రణామం చేయాల. అహంకారం వస్తుందా లేదా? కానీ మంచి మనుష్యుడితో అహంకారం ఉండదు. అందుకే రామాయణం చదవాలి. వాల్మీకి రాను సంస్కృతం ఉంది, కానీ అందరికీ సంస్కృతం అర్థం కాదు కదా. అందుకని తులసిదాస్ సులభంగా రాశాడు. ఎవరు చదువుకోకున్నా సరే అలాంటి వాళ్ళు గ్రామ్య భాష, అది ప్యూర్ హిందీ కాదు, అవధి భాష. అది సాక్షాత్ భగవంతుడు శివుడు అతనికి స్వప్నంలో వచ్చి చెప్పాడు, నువ్వు రామాయణం రాయను. అతను సంస్కృతిలో రాశాడు. ప్రతిరోజు రాత్రిలో రాయకూడదు, మనం రాత్రిలోనే రాస్తాం. ఈ కాలంలో సూర్యాస్తమైన తర్వాత మనం రాయకూడదు, నియమం అది. అతను అందుకని సాయంకాలమై సూర్యాస్తమయ్యేసరికి రాసి నిద్రపోయేది. మళ్ళీ రోజు రాతామని చూస్తే ఆ పేపర్లో ఏముండదు, అంతా బ్లాంక్ అయిపోతుంది. ఏమైంది అర్థం కాదు. 1 రోజు 2 రోజులు 3 రోజులు ఇలా కొన్ని రోజులు అయ్యేసరికి అతనికి ఆశ్చర్యమైంది. నేను దినమంతా రాస్తే రాత్రిలో ముడిచి పెడుతున్న మరోరోజు చూస్తే ఏముండదు. అతను స్వయంగా భగవంతుని కాశీ విశ్వనాథ్ టెంపుల్కు వారణాసిలో వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి, మీ ఆజ్ఞ ప్రకారం నేను రాస్తున్నా, మరి ఎందుకు అవుతుంది ఇట్లా నాకు అర్థం కాదు, ఏ దుష్ట శక్తులు అవుతున్నారు. అప్పుడు శివుడు అతనికి స్వప్నంలో వచ్చి, నేను రాయమని చెప్పాను కానీ సంస్కృతంలో కాదు, ఇంకా ముందు వచ్చేప్పుడు సంస్కృతం ఎవరు చదవరు, మీరు సులభంగా గ్రామ్య భాషలో రాయి, ఎవరు చదువుకొని వాళ్ళకైనా అర్థం అవ్వలేదు. అందుకని రామాయణ తులసి రామాయణ ప్యూర్ హిందీ కాదు, అవధి భాష. అది అంటే అవధి అంటే ఏరియాలో మాట్లాడే హిందీ అవధి అంటాం. మైథిలి, అవిధ, హిందీ, భోజ్పూరి ఇవన్నీ హిందీవే. అందుకని అతను సులభంగా రాశాడు. అందుకని ఇక్కడ భాగవతం కానీ భగవద్గీతలు కానీ ఇక్కడ చూసారా, దుష్ట వ్యక్తులు అంటే దుష్ట వ్యక్తులు అంటే బురాద్మి, వాళ్ళను పొగుడుతూ ఎవరైనా పాడతారా? రామాయణం చదువు 20-22 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. అందరిని పొగిడే ముందు అతను ఈ దుర్బుద్ధి వాళ్ళను పొగుడుతాడు. అయ్యా మీరు కనీసం నాకు ఇట్లా చేయొద్దని. మీరంతా చాలా మహాత్ములు. పృథు మహారాజు తనకు 1000 నోరు కావాలి భగవంతుని స్తుతి చేయడానికి, కానీ మీకు 1000 నోర్లు కావాలి అందరిని నిందించని. కానీ ఊరికే డైరెక్ట్గా అతను నిందించలేదు, మహాత్ములతో కంపేర్ చేస్తాడు. అంటే అతను దుష్ట వ్యక్తులను కూడా, దుర్మార్గులను కూడా అతని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. ప్రపంచంలో దుర్మార్గులు ఉంటారు, సన్మార్గులు ఉంటారు. అందుకే రామాయణం అర్థం చేసుకోవాలంటే తులసి రామాయణం, వాల్మీకి రామాయణం సంస్కృతం అందరికీ సులభంగా అర్థం కాదు, కానీ తులసి రామాయణం చాలా సులభంగా అవుతుంది. భాగవతంలో 11వ స్కందంలో సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ స్వయం చెప్తారు, మనుష్య శరీరం ఏంటి 2 స్థానాల్లో వస్తుంది. భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ అంటాడు, హృదేహమాద్యం సులభం సుదుర్లభం ప్లవం సుకల్పం గురుకన్నధారం మయానుకూలేన నభశ్వతారితం భవాన్ పుమాబ్దిన్ అతరేతాత్మ. అందరికి సంస్కృతం అర్థం కాదు, అని తులసిదాసు సులభంగా రాశాడు, అందరికీ అర్థమవుతుంది. బడే భాగ్ మానుషతను పావ సురదుర్లభ సబ్ గ్రంథన్ గావ సాధన ధామ మోచకరు ద్వార పాయినై పరలోక సంవార. కఠిన అర్థమవుతుంది కదా, ఎక్కువ మనకు డిక్షనరీ అవసరం లేదు, చదువుతూనే అర్థమవుతుంది.
బడా భాగ్యము, అదృష్టము ఈ మనుష్య శరీరం. అది చెప్తుండే భగవంతుడు, హృదయమాద్యం సులభం సుదుర్లభం. మనుష్య శరీరము ఆజ్యం అంటే అర్థం ఏంటి? నువ్వు ఏది కావాలంటే దొరుకుతుంది. పాపకర్మలు చేస్తుంటే నేను పశువును కావచ్చు, పామును కావచ్చు, ఏమైనా కావచ్చు, నరకానికి వెళ్ళొచ్చు. పుణ్యకర్మ చేస్తే నేను స్వర్గానికి వెళ్ళి దేవత కావచ్చు. మీ అందరి వల్ల భగవంతుని శరణాగతి చేస్తూ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. భగవంతుని భక్తి చేస్తే వైకుంఠానికి వెళ్ళొచ్చు. ఈ వైకుంఠానికి వెళ్ళేది కేవలం మనుష్య మాత్రానికే, ఏ దేవత వెళ్ళరు. ఎవరన్నా అంటే ఇంద్రుడు చంద్రుడు అంటే తీసుకురామను చూపించి ఎక్కడ రాసిందో. ఉండాలి రాయాలి, ఎక్కడన్నా రాయలే కదా. అడుగు వాళ్ళని ఎక్కడ రాసింది చూపించు. ఇంద్రుడు చంద్రుడు అగ్నిదేవ వీళ్ళందరూ వెళ్తారని ఎక్కడ రాయలేదు. భగవంతుడు స్వయంగా 11వ స్కందంలో చెప్తాడు, దేవతలు కూడా మనుష్య శరీరం కావాలంటారు. 11వ స్కందంలో 14వ అధ్యాయము 20 శ్లోకంలో చదవండి. స్వర్గిణోపేతమిచ్చంతి లోకం నిరనినస్తదా సాధకం భక్తి జ్ఞానిభ్యం ఉభయం తద్ అసాధకము. చివరి ఉపదేశం భగవంతు శ్రీకృష్ణుని ఉద్ధవునికి. ఈ ఉపదేశం తర్వాత అతని ధామానికి వెళ్ళిపోతాడు. చివరి ఉపదేశం స్వర్గిణోపేయం ఇచ్చంతి అంటే స్వర్గంలో ఉన్న దేవతలు కూడా ఈ మనుష్య శరీరం కావాలని కోరుకుంటారు. ఇచ్చంతి స్వర్గిణోపేయం ఇచ్చంతి. ఎందుకంటే ఈ భక్తి చేసేది భగవంతుని జ్ఞానం పొందడానికి. నరకంలో కూడా నరకంలో దొరకదు, స్వర్గంలో దొరకదు, కేవలం మనుష్య శరీరంలోనే. నరకమండి కుక్కలు, పిల్లులు, పాములు ఇవన్నీ నరక శరీరమే అది కదా. సులభ ఇప్పుడు వస్తుంటే చూస్తే ఎన్ని కుక్కలు రోడ్డు మీద పడినాయి. ఆ జీవితం మంచిదా? ఎవరు కొడితే రాజు తీసుకుంటారు. కనీసం అదే కుక్క అమెరికాలో జన్మ తీసుకుంటే బెడ్ ఉంటుంది, స్నానం చేపిస్తారు, ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది. ఇండియాలో అందరు రాయి కొట్టేది. నరకం కదా వాటికి. ప్రతి జన్మ ప్రతి జీవి మనుష్య జీవితం మిగతా అన్ని జీవితాలు కానీ పక్షులు కానీ పశువులు కానీ వచ్చేవంతా నరక జీవితమే. ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువ మా ఘోర పాపం చేస్తే అప్పుడు స్వర్గంలో నరకంలో ఇంకో పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. కుక్కలకు ఇవన్నీ జ్ఞానం రావాలంటే దొరుకుతుందా? రాదు. పుణ్యం దొరుకుతుంది. ఎవరైనా ఇప్పుడు టెంపుల్ ముందులో ఉన్నారు, కాపలా కాస్తారు, పుణ్యం దొరుకుతుంది. కేరళలో మీరు ఎన్ని ఉండొచ్చు, గురువాయూర్ టెంపుల్ ఎన్ని ఉండొచ్చు. అక్కడ 64 ఏనుగులు ఉండేవి దేవుని సేవకు. ఒక 10-15 ఏళ్ళ క్రితం అయింది. ప్రతిరోజు ఏనుగులు వచ్చి భగవంతుని దర్శనం చేసుకొని వెళ్ళిపోతాయి. ఒకరోజున ఒక ఏనుగు వచ్చింది, 10 గంటలకి ఎవరి రాగానే వచ్చి భగవంతుని ఆరతి అవుతుంటే చూస్తూ నిలబడింది, ప్రణామం చేస్తూ. అది పోవడం లేదు. పూజారి చేస్తూ ఏమన్నీ రాదు, పూజ చేస్తున్నాడు, ఎవరు చూస్తే ఎవరు లేరు. పూజ అయిపోయినాక ఎవరిని పిలిచాడు, తీసుకెళ్ళని. ఇంకో బయట అతను వచ్చి అది ఏనుగుని ఇట్లా పట్టుకొని వెళ్ళిపోవనేసరికి కింద పడిపోయింది. అంటే దర్శనానికి వచ్చి భగవంతుని చూస్తూ స్వాహ అయిపోయింది. ఎంత సౌభాగ్యం అనుకోవాలి చూడు. అంటే కొన్ని జీవులకు ఆ భాగ్యం అందరికీ దొరకవు. ఈ విధంగా కుక్కలు ఇండియాలో కొడితే ప్రతి ఒక్కరు కొడతారు. అమెరికాలో కానీ యూరోప్లో కానీ జన్మ తీసుకుంటే మంచి ప్రతిరోజు స్నానం చేపిస్తారు, భోజనం పెడతారు, ఇల్లు ఉంటుంది, బెడ్ ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి. మన దగ్గర కొడతారు. ఇది నరకమే. అందుకని స్వర్గిణోపేతం చంతి లోకం నిరనిస్తదా. నేను అంటే నరకం అన్నమాట. సాధకం భక్తి జ్ఞానభ్యాం. భగవంతుని సాధనా భక్తి మనం చేస్తాం, టెంపుల్కి వెళ్తాం, చాంటింగ్ చేస్తున్నాం, సేవ చేస్తాం. ఇది సాధనా భక్తి. ఈ సాధనా భక్తి మరియు భగవంతుని సంబంధించి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడం కేవలం స్వర్గంలో నరకంలో ఉండదు. ఇది కేవలం మనుష్యుల లోకంలో, భూలోకంలో. ఎవరి దగ్గర 5వ స్కందం భాగవతంలో 19వ అధ్యాయంలో 21 నుంచి 24 శ్లోకం వరకు చదవండి. అక్కడ దేవతలు అంటారు, ఓహ్ ఈ భారత భూమిలో జన్మించిన వాళ్ళు ఎంత భాగ్యవంతులు,
పూర్వజన్మలో ఎంతో పుణ్యకర్మలు చేస్తుంటారు, హరిభక్తి చేస్తుంటారు. భగవంతుడు వాళ్ళతోటి సంతోషించి భారత భూమిలో జన్మించాడు. భక్తులుగా కేవలం భారత భూమిలో జన్మ తీసుకోవడం, ఎందుకంటే భారత భూమి భగవంతుని భక్తికి చాలా సులభం. ఇక్కడ ఆఫ్రికాలో సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలు ప్రచారం చేస్తే ఒక్క భక్తుని చేయాలంటే కష్టం. ఇక్కడ చూడ ఎంతమంది ఉన్నారు, ఇంతమంది కావాలని దొరకరు. 10 ఏళ్ళు 15 ఏళ్ళు చేయాలి అంటే ఈ భారతంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు సాయిబాబా భక్తులు, ముస్లిమో క్రిస్టియనో ఎవరో ఒకరు మందిరికి వెళ్తారా లేదా? బయట దగ్గర ఉండరు అట్లా. అరే భగవాన్, అరే కోయి నో గాడ్ అవ్వలేదు, అలాంటి వాళ్ళు అన్నమాట. కానీ భారత భూమిలో ఉంది ప్రతి ఒక్కరికి మనిషి శరీరం దొరకడం కూడా చాలా సౌభాగ్యం అన్నమాట. అంటే హృదయం ఆద్యం అంటే మనుష్య శరీరం, హృదయం అంటే మనుష్య శరీరం, ఆద్యం సమస్త సౌకర్యాలు. ఏంటి? నువ్వు పశువుగా జన్మ తీసుకోవాలంటే పాపకర్మ చేయి, స్వర్గానికి వెళ్ళి దేవత కావాలంటే పుణ్యకర్మలు చేయి, వైకుంఠానికి వెళ్ళాలంటే భగవంతుని భక్తి చేయి. మనిషి చనిపోయిన తర్వాత అతనికి ఎలాంటి జన్మ దొరుకుతుంది అనేది ఈ మనుష్య శరీరంలో మనం చేసే కర్మ పైన ఆధారపడింది. అర్థమైందమ్మా? మనం ఈ శరీరంలో ఎలాంటి కర్మ చేస్తున్నామో దానిపైన ఆధారపడింది. భగవద్గీత 15వ అధ్యాయము 8వ శ్లోకం 9వ శ్లోకం చదవండి. భగవంతుడు స్వయంగా అంటాడు, మనం ఈ జన్మలో మనుష్య జన్మలో మనం ఏ విధంగా ఆలోచిస్తున్నాము, ఎలా చేస్తున్నాము, దాన్ని బట్టి మళ్ళీ వచ్చి ఈ శరీరం వదిలినాక మళ్ళీ నీకు ఎలాంటి జన్మ కావాలనో దొరుకుతుందో వాటికి కావాల్సిన శరీరం అంగం అంటే హార్ట్ పైర్ ఇవన్నీ తయారవుతున్నాయి. ఎప్పుడైతే నేను చనిపోతానో అవన్నీ నిజమైపోతాయి. అప్పుడు ఎంతవరకు గాల్లో ఊహగానాలు హవామహల్ అంటాం కదా, అవ్యక్తం అంటారు దాన్ని. ఎప్పుడో శరీరం వదిలేవో ఎప్పుడో చూస్తాం కదా, రైల్వే స్టేషన్లో ఇక్కడ నుంచి ఢిల్లీ వెళుతున్నాం, 5-6 గంటలు అయిపోయింది, ట్రైన్ ఎక్కడ ఆగిపోతే 5-10 నిమిషాలు ఆగిందంటే అందరూ డబల్ నుంచి బయటకు వస్తారు. ప్లాట్ఫామ్లో పూరి దొరికిన ఫటాఫట్ 2 నిమిషాలు అన్నీ కొంటారు. ఎవరు చేసిండ్రు, ఎలా చేశారు, ఎప్పుడు చేశారు, మంచి ఉందా లేదు తిని గరం గరం కాలు అంటారు. చేస్తారా లేదా? ఏమీ ఆలోచించకుండా ఎవరు తింటారు చెప్పండి? చెప్పండి అన్నారు. సూకర్ కుక్కలు పంది ఈ 2 తింటాయి, ఏది దొరికినా స్వాహ. అంటే వీళ్ళు మనుషులే కానీ వాళ్ళ బుద్ధి ఆలోచన విధానం సూకరం. అంటే వాళ్ళు కుక్కలు మరి పందులకు ఎలాంటి ఆ కాళ్ళు చేతులు కళ్ళు ముఖం కావాలో అవి అవ్యక్తంగా హవామహల్లో తయారు చేస్తున్నారు. ఎప్పుడు చనిపోతారో అవి ప్రత్యక్షమవుతుంది. అక్కడ శిల ప్రపాదులు చెప్తారు, ఎప్పుడైతే మనం నిరంతరం కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ్ 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 హరే భగవంతుని నామాన్ని జపిస్తూ భగవంతుని చింతన చేస్తూ స్మరణ చేస్తామో అవ్యక్తంగా హవామహల్లో భగవంతుని కృష్ణుడి దగ్గర ఉండడానికి ఎలాంటి శరీరం కావాలి, కాళ్ళు చేతులు అవి తయారవుతున్నాయి. ఎప్పుడైతే నేను చనిపోతానో అవి నిజమైపోతాయి. భగవంతుడు స్వయంగా అంటాడు, చదవండి 15వ అధ్యాయం 8-9 శ్లోకంలో. ఈ సాధన భక్తి మనం చేస్తున్నాం, ఇది కేవలం మనుష్య శరీరం కాదు. అందుకని భగవంతుడు శ్రీరాముడు కూడా వాళ్ళకి బడే భాగ మానుష తను పావ అంటే మనుష్య శరీరం చాలా దుర్లభమైంది, భాగ్యం అన్నమాట. సుర దుర్లభ సభ గ్రంథాలు కాబట్టి సమస్త శాస్త్రాలు ఏం చెప్తాయంటే దేవతలకు కూడా దొరకదు. సుర అంటే దేవతలకు కూడా మనుష్య శరీరం దొరకదు. అది ఎందుకంటే మనుష్య శరీరంలో మనం ఎలాంటి పనులు చేస్తామో దాన్ని ఫలితాన్ని అనుభవించడానికి స్వర్గం ఉంది, నరకం ఉంది. మొత్తం విశ్వంలో ఎన్ని లోకాలు ఉన్నాయి? 14 లోకాలు కదా. అందులో మనది మధ్యలో ఉంది. 13 లోకాలు ఉన్నాయి. ఈ మనుష్య శరీరంలో మనం ఎలాంటి కర్మ చేస్తామో దాన్ని ఫలితాన్ని అనుభవించడానికి అంతే.
అందుకని 13 లోకాలు ఉన్న మనుషులు ఎలాంటి పని చేసిన సరికి వాళ్ళకి ఫలం ఉండదు. అర్థమైందా లేదా? అక్కడ ఎలాంటి పని చేస్తున్నా దాన్ని ఇక్కడ నేను చేసిన దాని ఫలితాన్ని అనుభవిస్తున్నాం. వ్యవసాయం చేసాడు, కేతిబాడి చేసేవాళ్ళు 6 నెలలు 7 నెలలు దున్నం చేసి అన్ని పంటలు వేస్తుండు, దాన్ని తినేవాళ్ళు వేరే ఉంటారు. అది కూడా అంతే. స్వర్గము నరకము మిగతా అన్ని శైలిలో అంటే ఈ మనుష్య శైలిలో నేను పనిచేశానో దీని ఫలితాన్ని అనుభవించడం అక్కడ ఉంటుంది. అందుకని భగవంతుడు శ్రీరాములు ఏమంటారు, సుర దుర్లభ సబ్ గ్రంథాన్ని కావాలని. అంటే ఇది దేవతలు కూడా దుర్లభం అంటారు. ఎందుకు? సాధన ధామ మోక్షకర ద్వారా ఈ మనుష్య శరీరంతో భగవంతుని సాధనా భక్తి చేయొచ్చు. ఈ మనుష్య శరీరాన్ని ఏంటి మోక్షానికి ద్వారం. నేను బయటికి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ ఆ దర్వాజా నుంచి బయటికి వెళ్ళాలి కదా. అదేవిధంగా నేను మోక్షానికి వైకుంఠానికి వెళ్ళాలంటే ఈ శరీరం ప్రాప్తితోటి అప్పుడే వెళ్ళొచ్చు. మనుష్య శరీరం ధరించకుండా ఎవరు వెళ్ళలేరు. అందుకని దేవతలు కూడా అంటారు ఈ మనుష్య శరీరం ఎంత మంచిది. అదే 5వ స్కందం 19వ అధ్యాయంలో 24 శ్లోకం చదవండి. ఉంది కదా భాగవతం ఇంట్లో, చదవండి. చివరికి దేవతలు వాళ్ళని శపించుకుంటారు. నాయత్ర వైకుంఠ కథాసుధాపగా నా సాధవో నాయత్ర వైకుంఠ కథాసుధావ అంటే ఇక్కడ అయితే భగవంతుని కథను అమృతం అంటారు. సుధా అంటే అమృతం. ఎందుకు అమృతం? అమృతం తాడితే చనిపోం తొందరగా. అని భగవతం ఎవరు ప్రతిరోజు చదువుతారో వాళ్ళకు వైకుంఠం దొరుకుతుంది. పద్మపురాణ భాగవత్ మహాత్మ్యంలో 6వ అధ్యాయంలో సనత్ కుమార్ బ్రహ్మ మానస పుత్రుడైన సనత్ కుమార్ చెప్తాడు, ఎవరైతే ప్రతిరోజు భాగవతాన్ని ఒక్క శ్లోకం చదువుతారు, అర్థం కాకుండా పర్లేదు, ఒక పర్టికులర్ టైం అంటే 6 గంటల కంటే 6 గంటలకు చదవాలి. ప్రతిరోజు స్నానం చేసి కూర్చొని చదవాలి శుద్ధితోటి. రోజు ఒక శ్లోకం చదువుతారో వాళ్లకు వైకుంఠం దొరుకుతుంది. నేను ఎప్పుడైతే చదివి నాకు అర్థం, ఒక్క శ్లోకం చదివినంత మాత్రాన్ని ఎట్లా వైకుంఠం వస్తుంది? ఒక సంవత్సరంలో ఎన్ని శ్లోకాలు చదవచ్చు? 360. ఒక 1000 చదవడానికి ఎన్ని ఏళ్ళు అవుతుంది? 3 సార్లు. భాగవతం ఎన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి? 18,000. 18,000 చదవడానికి ఎన్ని ఏళ్ళు అవుతుంది? 54 వర్ష. 54 వర్ష మనం ప్రతిరోజు శ్లోకం చదువుతుంటే పంక్చువల్గా అదే టైంలో మనకు శుద్ధి రాదా, భక్తి రాదా? అది విశేషం అన్నమాట. అందుకని ప్రభావం మనకు తెలుసు ప్రతిరోజు భాగవతం చదువు అంటాడు. క్లాసులు కూడా పెట్టలేదు. ఇంక ఏ సంస్థల్లో కేవలం మన ఇస్కాన్లోనే, మిగతా గౌడీ మఠాలు కూడా ప్రతిరోజు చేరు. కానీ మన ఇస్కాన్లో ఏంటి ఎవరు ఉన్నా సరే, ఒక్కరు ఉన్నా సరే భాగవతం పెట్టాలి. ఎందుకంటే ప్రభావాలకు తెలుసు, ప్రభావాల వారికి తెలుసు అందరు భక్తి చేయడం ముందుకెళ్ళారు. కలియుగం అది. అందుకని మనకేమిచ్చాడు? భక్తుల సాంగత్యం ఇచ్చాడు, భగవంతుని దర్శనం ఉంది, సేవ చేయడానికి నామజపం ఉంది, ఇంకేం కావాలి? భగవంతుని కీర్తన చేయొచ్చు. భగవంతుని కీర్తన ఈ 4 ఎవరైతే ప్రతిరోజు చేస్తుంటారో వాళ్ళకు వైకుంఠం ఇలాక తప్ప నీ వద్దనుకొని తీసుకెళ్ళిపోతారు. అది మనుష్య శరీరం యొక్క సౌభాగ్యం అన్నమాట ఇది. అందుకని భగవంతుడు శ్రీరాములు అంటాడు, సాధన ధామ మోక్ష ద్వారా, ఇది మోక్షానికి ద్వారం, వైకుంఠానికి ద్వారం. అలాంటి దుర్లభమైంది శరీరం దొరికినా ఎవరైతే భక్తి చేయరో అలాంటి వాళ్ళు ఏమవుతారు? మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటారు కదా. సోపరత్ర దుఃఖ పావయి శిరధుని ధుని పచితాయి కాలహి కర్మైశ్వరి మిథ్యా దోషులగాయి. వాళ్ళు మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటే పరస్త్ర దుఃఖ దుబారా మళ్ళీ జన్మ తీసుకున్నాక అంటాముగా, అరే క్యా हो गया मेरे को दिन भर इतना कष्ट हो रहा, अंटामुगा లేదా? भगवान बहुत खराब है, मेरा दिन ठीक नहीं चल रहा बोल, अंटाమా లేదా? मेरा दिन ठीक नहीं. అందరిని బ్లేమ్ చేస్తాను, నన్ను బ్లేమ్ చేయను. అరే मेरा कर्म ठीक नहीं అంటాం. मेरा कर्म ठीक नहीं है, बहुत परेशान हो गया అంటాం. కాల ఈ సమయం బాగాలేదంటాం, కర్మకి బాగాలేదంటాం.
భగవాన్ బి ఠీక్ నహీ. అందరిని దోషం చేసి నేను నా దోషం చెప్పను, నేను ఒక్కడిని మంచిని మీద వాళ్ళందరూ చెడు. అందుకని నేను చెప్తాను మిథ్యా దోషులకి భగవంతుడు సంగీతం. ఇక్కడ కూడా భగవంతుడు శ్రీరామకృష్ణుడు అంటున్నాడు హృదయ మాధ్యం సులభం సుదుర్లభం. పుణ్యకర్మ చేస్తే మనుష్య శరీరం దొరుకుతుంది సులభం, కానీ దుర్లభం కూడా. మనుష్య శరీరం అందరికీ దొరకదు. ఎలా? ఎన్ని రకాల జీవులు ఉన్నారు? 84 లక్షలు. తెలుసా ఎవరెవరు? నాయబడానండి. 9 లక్షలు జలచరాలు, చేపలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా జలచరాలు. 11 లక్షలు క్రిమి సర్ప ఇవన్నీ క్రిమి కీటకాలు అంటే భూమి రేంగుతుంది దానివల్ల. 30 లక్షలు 4 కాళ్ళ పశువులు. 30 లక్షల ప్రకారాలు, 30 లక్షలు కాదు 30 లక్షల ప్రకారాలు అన్నమాట. 20 లక్షల ప్రకారాలు చెట్లు పొదలు లతలు. లతలు అంటే అర్థమవుతుందా? బేల్ 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 అంట. 10 లక్షల ప్రకారాలు పక్షులు బర్డ్స్ పక్షి. 4 లక్షల ప్రకారాలు మనుష్యులు. ఇవన్నీ కలిపితే 84 లక్షలు అవుతారు. ఈ 4 లక్షల ప్రకారాల్లో స్వర్గంలో ఉన్న బ్రహ్మలోకంలో ఉన్న మనుషుల నుంచి పాతంలోకి ఉన్న మనుషులు కూడా ఈ 4 లక్షలను వస్తారు. ఈ 4 లక్షల ప్రకారం మనుషులు కూడా ఎవరైతే భూలోకంలో మనుషులు చూస్తున్నారో వాళ్ళకే భగవంతుని భక్తి చేసి భగవద్ధామానికి వెళ్ళే అధికారం ఉంది, మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికి లేదు. అందుకని మనుష్య శరీరం చాలా దుర్లభమైంది ఇది. అందుకని భాగవతంలో ఇంకోతో చెప్తారు లబ్ధ్వా సుదుర్లమిదం బహు సంభవంతే మానుష్యమర్థదమనిత్యమపీయధీర తూర్ణం యతేతన పతేత్ అనుమృత్యు యావత్ నిశ్రేయసాయ విషయా కలు సర్వతస్య. అవధూతోపాఖ్యానంలో బ్రాహ్మణుడు అంటాడు లబ్ధ్వా సుదుర్లభం ఇది బహు సంభవంతే. ఈ మనుష్య శరీరం సుదుర్లభం, చాలా దుర్లభమైంది. ఎందుకంటే ఇన్ని రకాల యోనిలు జన్మ మృత్యు జన్మ పశువులు పక్షులు అన్నీ తీసుకొని చివరికి మనుష్య దొరుకుతుంది. లబ్ధా సుదుర్లం బహు సంభవంతే మానుష్యం మనుష్య శరీరము అర్థం చాలా అర్థదాయక. అర్థం అంటే మతలబ్కి అంటాం కదా. ఎందుకు? కేవలం మనుష్య శరీరంతో మనం వైకుంఠానికి వెళ్ళొచ్చు. అందుకని అర్థదం అనిత్యం. కానీ ఇంత అర్థదాయకమైన సరే చాలా షార్ట్ టైం, మనం 100 సంవత్సరాలు కూడా మనం బతుకోము. బ్రహ్మకు ఒక నిమిషం, ఒక సెకండ్ బ్రహ్మలోకంలో 1 సెకండ్ అంటే మనకు భూలోకంలో 1 లక్ష ఎంత 1 లక్ష సంవత్సరం. అతనికి మన 100 సంవత్సరాలు మనం ఉంటే అక్కడ ఏమైనా లెక్క ఉందా? బ్రహ్మలోకంలో భూలోకంలో 1 వర్షం 1 సంవత్సరం అవుతే స్వర్గలోకంలో 1 దినం అంత వాళ్ళకు. మా భూలోకంలో 367 సంవత్సరాలు అవుతే స్వర్గంలో 1 సంవత్సరం అవుతుంది. కానీ అలాంటి జీవితం అయినా సరే లాభం లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు వెళ్ళలేరు. స్వర్గంలో అన్ని రోజులు ఉన్నా సరే, అంత సౌభాగ్యం అంత ఐశ్వర్యం ఉన్నా సరే వాళ్ళు భగవద్ధామానికి వెళ్ళలేరు. అందుకని వాళ్ళు అంటారు నాయత్ర వైకుంఠ కథ అసుధాపగా నా సాధవో భాగవతాశ్రయ. దేవతలు ఏమంటారంటే ఎక్కడైతే భగవంతుని భాగవత్ కథ అమృతతుల్యమైన భాగవత్ కథ వినడానికి అవకాశం దొరకదో, ఎక్కడైతే భక్తులు అవగాహన భక్తులు వస్తేనే కదా భగవంతుని కథ చెప్పేది. భక్తులు రావడం పోవడం ఉండదో. ఎక్కడైతే హరినామ సంకీర్తన నా యత్ర యజ్ఞేషు మఖామోత్సవ. యజ్ఞం అంటే కలియుగంలో జపానాం జపయజ్ఞోత్సవం 18వ దాని భగవంతుడు చెప్తాడు. కలియుగంలో యజ్ఞం అంటే హరే కృష్ణ 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 హరే రామ అంతే. నాయత్ర యజ్ఞేషు మఖామాష్టం. ఎక్కడైతే హరినామ సంకీర్తన యజ్ఞం ఉన్నదో సురేషలోకోపిన సవితాం. వాళ్ళు ఏమంటే ఒక ఇంద్రుని లోకము, స్వర్గం వాయులోకం వేరే ఉంది, అగ్నిదేవుని లోకం, ప్రతి లోకం వేరే. అందులో ఇంద్రుని లోకంలో అన్ని ఐశ్వర్యాలు ఎక్కువ, అందరికన్నా ఎక్కువ అమితంగా ఉంటాయి. అలాంటి ఇంద్రలోకం దొరికినా సరే నా సేవ్యతాం తిరస్కరించాలి. అర్థమవుతుంది? తిరస్కారం అంటే
వద్దు అనాలి, నై చెయ్యి. ఎందుకంటే అన్నీ ఉన్నాయి కానీ భక్తి లేదు. ఒక భక్తుడు అడిగారు ఒక సండే లెక్చర్లో ఇదే చెప్తుంటే, ఆఫ్రికాలో అందరు దేవతలు కూడా భగవంతుని భక్తులే. అలాంటప్పుడు ఎందుకు భక్తి చేయనిక రాదు? వాళ్ళందరూ దేవతలు భక్తులు, అందుకే అక్కడ ఉన్నారు కదా. నేను అన్నాను, ఇక్కడ ఎంతమంది ఇనిషియేటెడ్ డెవోటీస్ ఉన్నారు? కనీసం డర్బన్లో కనీసం 2-3 వేల పైన ఎక్కువ ఉన్నారు. ఇందులో ఎంతమంది మంగళారతికి వస్తున్నారు? ఇక్కడ కూడా చూసుకోండి. మేము తొందర ఆఫీస్కి పోవాలి, ఉదయం 4 గంటలకి నుంచి ఆఫీస్కి వెళ్తున్నారా? కుంభకర్ణాసనంలో ఉంటారు అందరూ. అర్థమవుతుందో? కుంభకర్ణాసనం, హాయిగా నిద్ర. అప్పుడు 2 బ్లాంకెట్లు వేసుకుంటాము 4 గంటలకు. అందరు నిద్ర వస్తుంటారు కదా. అందరూ భక్తులే. మనం దీక్ష తీసుకున్నాము, తెలుసు మనం భక్తి చేసి భగవద్ధామానికి వెళ్ళాలి. కానీ అందులో మనం ఎంతమంది దినంలో ఎన్నిసార్లు మనం మందిరికి వెళ్ళి భగవంతుని దర్శనం తీసుకుంటాం? మీరే చెప్పండి. దేవతలు కూడా అంతే. దేవతలకు ఎన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నామంటే వాళ్ళు అంటారు రేపు వెళ్తాం. నేను నా బెడ్రూమ్లో రాసుకుంటాను గోడ పైన, రేపు నేను మంగళారతికి వెళ్తాను అని. ప్రతిరోజు ఉదయం లేస్తూనే రాస్తాను, రేపు వెళ్తాను. ఆ రేపు ఎప్పుడు రాదు. నేను చనిపోతాను కానీ రేపు రాదు. దేవతలు కూడా అది. మనిషికి ఎక్కువ ఉపనిషత్తు అంటే అన్ని ఐశ్వర్యం ఉంటే భగవంతుడు దూరం అవుతాడు. మీరు సౌభాగ్యం, మీరు కష్టజీవులు మీరు అందరూ. ఎప్పుడైతే మనుషుల జీవితంలో కష్టం ఉండదో భగవంతుడు జ్ఞప్తికి ఉన్నాడు. కనీసం ప్రతి ఒక్క రోజు ఒక్కసారి భగవంతుడికి జ్ఞప్తికి వస్తాడా లేదా? ఇప్పుడు వ్యాపారస్తులు ఉన్నారు, పెద్ద పెద్ద కరోడ్పతులు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకి నెలకు ఒకసారి కూడా భగవంతుడికి జ్ఞప్తికి ఉన్నాడు. మీరు వెళ్ళి అడగండి, అయ్యా మేము జన్మాష్టమి చేస్తున్నారు, కొద్దిగా హెల్ప్ చేయండి. कितना चाहिए 50,000 ले लो. आप थोड़ा ऐसा करो ना, जन्माष्टमी के दिन आओ ना 1-2 घंटे के लिए. नहीं टाइम नहीं है. कम से कम 10 मिनट के लिए आओ 12 बजे. नहीं टाइम नहीं, देखूँगा. अब देखूँगा कब देखते रहेगा. వచ్చారా ఎవరైనా? చూడండి, డొనేషన్ వెళ్తారు, ఎవరైనా వస్తారా? ఎందుకంటే డబ్బు మాయా. ఎంత డబ్బు వస్తుందో తులసిదాస్ సులభంగా చెప్పాడు, జిమ్మి ప్రతి లాభ లోభాధికాయి. అర్థమవుతుంది అది. ఎందుకు మనకు లాభం ఎప్పుడు వస్తుందో లోభం, గ్రీడ్ కూడా పెరిగిపోతుంది. మనం నౌకరీ చేసేప్పుడు 10 मेरे 10,000 दे दो काफ़ी है. उन्होंने से नहीं 10,000 कुछ ना तो 15,000 तो करो. వాళ్ళు 15,000 చేస్తే 20,000 వాళ్ళు ఉన్నారు. 50,000 వచ్చింది, అది 50,000 60,000 వచ్చింది అంటమా లేదా? డబ్బు వచ్చిన కొద్దీ మనకు లోభము, గ్రీడ్ అంటే మీరేమంటారు? అర్థమవుతుంది? లోభం అంటే అది పెరుగుతుంది. అది డబ్బు యొక్క గుణం అన్నమాట. మన తప్పు కాదు, డబ్బు యొక్క గుణం మాయా. కానీ ఎవరితో డబ్బు ఉందో మన కొరకు వాడతాం, అది మాయా, భగవంతుని దూరం చేస్తుంది. కానీ ఆ డబ్బుని భగవంతుని సేవ చేస్తే అది లక్ష్మి అవుతుంది. అర్థమైంది? డబ్బును ఎప్పుడైతే భగవంతుని లక్ష్మి, ఆ లక్ష్మిని భగవంతుని సేవలో పెడితే నారాయణుడు ప్రసన్నుడు అవుతాడు. ఎప్పుడైతే డబ్బును నా సేవలో పెడుతుంటే యమరాజు ప్రసన్నుడు అవుతాడు. రావణుడు ఏం చేశాడు? లక్ష్మిని నారాయణ నుంచి దూరం తీసుకున్నాడా లేదా? ఎవరన్నా రావణ అని పేరు పెట్టుకుంటారా? కానీ హనుమంతుడు ఏం చేశాడు? లక్ష్మిని నారాయణతో కలిపాడు. హనుమాన్ టెంపుల్స్ ఎంత ఉన్నాయి. రావణుని టెంపుల్ నేను ఎక్కడ చూడలే, కానీ హనుమాన్ టెంపుల్ ప్రతి విలేజ్లో ఉంటుంది. డబ్బు అందరికి కావాలి, కానీ ఆ డబ్బుని ఎలా వాడుకుంటాం? ఎప్పుడైతే డబ్బుని భగవంతుని సేవలో పెడితే లక్ష్మీదేవి అవుతుంది, ఆశీర్వాదం ఇస్తుంది, నారాయణుడికి ఆశీర్వాదం ఉంటుంది. అందుకని ఈ మనుష్యం దుర్లభమైంది. లబ్ధ్వా సుదుర్లభం సంబంధతే మానుష్యం అర్థదం అనిత్యం అపీయ ధీర. ఇది మనుష్య శరీరం ఇంత అర్థదాయక మోక్షానికి వెళ్ళొచ్చు, వైకుంఠానికి వెళ్ళొచ్చు. కానీ ధీర అంటే బుద్ధిమంతుడు అయిన వాడు ఏం చేస్తాడంటే తూర్ణం యథేతన పతే అనృత్యం. మృత్యు రాకముందు, మృత్యు అంటే అర్థమవుతుందా? మరణే కా దిన్ ఆనే సే పహలే అన్నమాట. వాళ్ళు ఏం చేయ నిశ్రేయసాయ
మృత్యువు కాకముందే నువ్వు జీవితం యొక్క పర్ఫెక్షన్కు, జీవితం యొక్క పర్ఫెక్షన్ అంటే ఏంటి? హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే. ఇదే జీవితం యొక్క పరిగణ. ఏంటంటే భగవంతుడి ధామానికి వెళ్ళాలి. ఏంటంటే కేవలం మనుష్య శరీరంతో భగవద్ధామానికి వెళ్ళేది విధానం అన్నమాట. ఒకళ్ళు అంటారు అరే క్యా లగా మనుష్య బహుత్ పైసా హై, ఖాओ పియో మజా కరో ఎంజాయ్ కరో అంటారు. అక్కడనే చెప్తాడు అందులో ఆ శ్లోకంలో బహుసంభవంత విషయా కలు సర్వతస్య. విషయం అంటే ఏంటి? ఎంజాయ్మెంట్. పిల్లలు పుట్టించడం ఎంజాయ్మెంట్ కదా. పిల్లలు పుట్టించడము, తినడము ప్రతి జీవిలో ఉంది. పక్షులు పిల్లలు పుట్టించవా? భోజనం చేయడం లేదా? నిద్రపోవడం లేదా? ఇది ప్రతి జీవిలో ఉంది. కానీ భక్తి కేవలం మనుష్య శరీరంలో ఉంది. అందుకే అంత చెప్తారు, మనుష్య శరీరంలో నిశ్రేయసాయ భగవద్ధామానికి వెళ్ళే విధానం ఉంది. కానీ విషయ వాసన, ఇంద్రియ సుఖం అనేది బహుసంభవంత ప్రతి జీవిలో ఉంది. మనుషుల్లో ఉంది, పక్షుల్లో, సర్పాల ప్రధానం ఉంది. అందుకని మనుష్య శరీరం దొరికిన వాళ్ళు చాలా భాగ్యులు. అందులో భారత భూమిలో జన్మ తీసుకోవడం. భారత భూమిలో ప్రతి భక్తి సులభం, మెడిటేషన్ సులభం కాదు. అందుకని భగవంతుడు చూడండి, భారతదేశంలో ఎప్పుడైతే ధర్మం కొద్దిగా పోతుందో, తక్కువ అవుతుందో, భగవంతుడు మళ్ళీ అవతారం తీసుకుంటాడు. ఎంత భారత భూమి భగవంతుని హృదయంతో సమానం అన్నమాట. నా ఒక కాలు తీసేస్తాం, నాకేం చనిపోతానా? ఇంకో కాలు ఉంది. ఒక చేయి కట్ చేస్తావు, ఇంకో చేతితో పని చేస్తాను. ఒక కన్ను పోతే పర్లేదు, ఇంకో కన్ను ఉంది. 2 చెవులు పోయిన, 2 కన్ను పోయినా పర్లేదు. కానీ హృదయం పోతే స్వాహ, అంతే కదా. అట్లాటాగా మరుగా అంటామా లేదా? భారత భూమి భగవంతుడి హృదయంతో సమానం. పద్మపురాణంలో వస్తుంది. అందువల్ల ఈ భారత భూమిలో ధర్మాన్ని భగవంతుడు నష్టం కాలేడు. ఎందుకంటే మన ధర్మం ఇప్పుడు ఏమైనా హిందూ అంటాం కదా, హిందూ కాదు, సనాతన ధర్మం. మేము 6వ తరగతి 7వ తరగతి చదివేప్పుడు హిందూ శబ్దం ఉండేది కాదు హిస్టరీలో. ఈ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్స్ వాళ్ళ కాన్స్పిరసీ చేస్తూ మొత్తం అందరినీ హిస్టరీ బుక్స్ చేంజ్ చేశారు. హిస్టరీ డిపార్ట్మెంట్కు హెడ్ ఉండేది థాపర్, మిస్సెస్ థాపర్ అనేది. ఆమె నాస్తికవాది, భగవంతుడు లేడు తెలుసా. నాస్తికవాది అంటే ఆమె నాస్తికవాది. ఆమె ఇన్ఛార్జ్ హిస్టరీస్ ఇవన్నీ రాయడానికి. వాళ్ళు కావాలని పెట్టి, అందుకని ధర్మం ఇదంతా లేదు. 57లో అనుకున్నాను, 8th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు ఒక రోజున, అంత క్రితం చెప్పేది రాముడు, కృష్ణుడు, జీసస్. ఒక రోజున మా సోషల్ స్టడీ టీచర్ జేకబ్ అని ఉండేది. అతను వచ్చి, ఇప్పుడు మర్చిపోయింది, నేను పేరు జ్ఞప్తికుంది. అతను వచ్చి అన్నాడు, రేపటి నుంచి రాముడు కృష్ణుడు గురించి మాట్లాడకూడదు అని గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ వచ్చింది అన్నాడు. అందుకని ఈ కాలం హిస్టరీలో వీళ్ళ కథలు ఉండవు. అక్బర్, జహంగీర్ వీళ్ళ కథలు ఉంటాయి, కానీ రాముడు కృష్ణుడు శివాజీ మహారాజ్ కథ కూడా ఉండదు. మనం నడుచుకున్నాం కానీ హిస్టరీలో ఎక్కువ ఉండదు. ఎక్కడ వస్తే ఒక పారాగ్రాఫ్ వస్తుంది. ఇది ఒక ధర్మ విరుద్ధంగా చాలా పెద్ద హిస్టరీ. కానీ అంటే మనుష్య శరీరం అంటే ఒకటే ధర్మం ఉందంటే, మనుష్యంతో ఏదో ఉపాయంతో భగవంతుని నామస్మరణ చేసి భగవద్ధామానికి వెళ్ళాలి. ఒకవేళ మనుష్య శరీరం దొరికినా సరే నేను భగవద్ధామానికి వెళ్ళలేదు, ఏమవుతుంది? మళ్ళీ కొన్ని వేల జన్మలు తీసుకోవాలి ఈ మనుష్య శరీరానికి రావడానికి. కానీ ఎవరైతే భక్తి మార్గంలో ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ జన్మలో భక్తి పూర్తి కాకుండా సరే మళ్ళీ భక్తులు అవుతారు. భగవద్గీత 6వ అధ్యాయంలో 40, 41, 42 చదవండి. భగవంతుడు చెప్తారు, ఒకవేళ వీళ్ళు ఈ జన్మలో పూర్తి భక్తి కాలేదు, ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి. పిల్లలు ఉన్నారు, కష్టాలు ఉన్నాయి, పూర్తి భక్తి కానీ దీక్ష తీసుకొని మనం చేస్తున్నాం. మళ్ళీ భగవంతుడు అంటాడు, వీళ్ళు మళ్ళీ శరీరం వదిలినాక మళ్ళీ జన్మ భక్తులు ఇంట్లో జన్మ తీసుకొని ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టారో ఆపినరో అక్కడి నుంచి మొదలు పెడతారు. అంటే ఏంటి? ఈ జన్మలో నేను 10% భక్తి చేశాను, 10% చనిపోయినాను. మళ్ళీ నేను భక్తుల ఇంట్లో జన్మ తీసుకొని 11 నుంచి మొదలు పెడతాను, 0 నుంచి కాదు. అందుకని కొందరు చిన్నపిల్లలు ఉంటారు, ఎంత ఉత్సాహంగా వస్తారు.
అంటే వాళ్ళు ఈ కాలం నుంచి కాదు, పూర్వజన్మలో చేసిన భక్తి మన. కానీ భౌతికం ఏంటి? ఈ జన్మలో నాది బ్యాంకులో, సోలాపూర్ బ్యాంకులో ఉంది, నాకు 10-15 లక్షలు ఉన్నాయి, నాదేం లేదు అంటున్నా. 1 కోటి రూపాయలు ఉంది, చనిపోయినా. మళ్ళీ నీకు బహుశా బీడ్లోనో పండరపూర్లో ఇక్కడ జన్మ వచ్చింది, నా బ్యాంక్ అకౌంట్ జ్ఞప్తికి వచ్చింది, సోలాపూర్ బ్యాంకులో డబ్బు ఉంది, ఇక్కడికి వస్తే ఇస్తారా? రూపం మారిపోయింది, నీవన్నీ చెప్పిన ఇవ్వరు, నెంబర్ చెప్పిన ఇవ్వరు, సాక్ష్యం చెప్పిన ఇవ్వరు. మళ్ళీ 1 పైసా 2 పైసలు జమ చేస్తూ కోటి వచ్చేసరికి రామ్నామ్ సత్తా అయిపోతుంది. అంటే భౌతిక విషయాలకు సంబంధించి, శరీరానికి సంబంధించింది కనుక ప్రతి జన్మలు మనం కొత్తగా తయారు చేసుకోవాలి. కానీ భక్తి ఆత్మకు సంబంధించింది, శరీరానికి కాదు. కనుక శరీరం ఆత్మ శాశ్వతం కనుక మనం జన్మ చేసి ప్రతి జన్మలో, ఈ జన్మలో 10% చేసినా మళ్ళీ వచ్చింది, 50% చేసినా మళ్ళీ జన్మ తీసుకొని 51 మొదటి 100 చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైతే 100% అయిందో బాబాయ్ నా దగ్గరికి వచ్చాయి. ఇది ఒక విశేష భక్తి. అందరు ప్రయత్నం చేయాలి, మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాలి అని ప్రయత్నం చేయకూడదు. కానీ చేయకుండా కొన్ని ఎన్నో ఉంటాయి, సమస్యలు ఉంటాయి, పోయినా సరే చింత అవసరం ఉండదు. ఇది భక్తిది, మనుష్య శరీరం ఉన్నది ఒక భక్తి కొరకే. అందువల్ల ప్రతి మనుష్య మాత్రునికి దీక్ష ఉండాలి. దీక్ష లేకుండా మనం ఎంత మంచి పని చేస్తున్నా సరే అది భక్తిలో రాదు, శుభకార్యంగా వస్తుంది అంతే. శుభకార్యం అని తెలుసు కదా, అచ్చా కామకార్యం, పుణ్యకామే. పద్మపురాణంలో, స్కంద పురాణంలో నారాయణుడు గరుడు తెలుసు కదా, గరుత్మంతుడు, వీళ్ళిద్దరు సంవాదం, క్వశ్చన్స్. గరుత్మంతుడు అంటాడు, మనుష్యుడు పుణ్యకర్మలు చేస్తాడు, కానీ ఎక్కడ ఏ గురు పరంపరలో దీక్ష తీసుకోలేదు, సత్యవాది, అబద్ధం చెప్పాడు, పుణ్యకర్మ చేస్తాడు, వాని గతి ఏంటి? అప్పుడు శ్రీమన్నారాయణుడు అంటాడు, అజిచ్చితస్య వాపుర్ సర్వం కార్య నిరర్థకం పశుయోనిం అవాప్నోతి దీక్షాయినో మృతో నర. అంటే ఎవరి దీక్ష లేకుండా, దీక్ష అంటే పరంపరలు ఉండాలి. ఇండియాలో ప్రతి రోడ్లో ఒక గురువు దొరుకుతాడు, అది కాదు, పరంపరలు ఉండాలి. ప్రపంచ నైస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాడు. ఎందుకు పరంపరలు అంటే, పోస్టల్ బాక్స్ ఉంటుందిగా, రెడ్ కలర్ ఉంటుంది, వాళ్ళు అక్కడక్కడ పెడతారు, లెటర్ వేస్తే వాళ్ళు తీసుకెళ్తారు. అరే నేను అంత దూరం ఎందుకు వెళ్ళాలి, నా ఇంటి ముందు ఒక డబ్బా చేస్తాను కంప్లీట్ అదే విధంగా, రెడ్ కలర్ అంత 10 AM రాస్తాను, 10 గంటలకు తీసుకో, నా ఇంటి ముందులో పెడతాను, ఎవరైనా తీసుకెళ్తారా? నువ్వు ఎన్ని లెటర్లు వేసినా ఎవరు తీసుకెళ్ళరు. కానీ ఎవరైతే ఆథరైజ్ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ నుంచి పెట్టారో వాళ్ళు తీసుకెళ్తారు. అదేవిధంగా మనది కూడా అంతే. ఏ గురువు కాదు, ఎవరైతే ప్రామాణికమైన గురువు, ఎవరు? పరంపర. 4 వైష్ణవ సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి, ఒక శైవ సంప్రదాయం ఉంది. ఈ సంప్రదాయంలో ఎవరైతే గురువు పరంపరలు వస్తుందో వాళ్ళతో. అదీక్షిత ఎవరైతే దీక్ష లేకుండా ఎంత మంచి పనులు చేసినా సరే భగవంతుడు నిరర్థకం, యూజ్లెస్. అలాంటి వాళ్ళు ఈ శరీరం వదిలినాక, చనిపోయినాక పశువుని అవాప్నోతి, వాళ్ళకు పశు జన్మలకు తీసుకోలేదు, వాళ్ళు మనుష్య జన్మలకు రారు, వాళ్ళందరూ పశువునికి వెళ్తారని నారాయణ స్వామి అంటారు. అందుకని ప్రతి ఒక్కరికి, అందరు ఇక్కడ సత్సంగంలో చాలామంది ఉన్నారు, ఎవరెవరు దీక్ష తీసుకోలేకుంటే మీ అందరితో ప్రార్థన, మీరందరూ భగవంతుని నామం జపం చేయండి, ఎంత శక్తి ఉంటే అంత సరే. ప్రతిరోజు వెళ్ళాలని లేదు, వెళితే మంచిదే, చేయండి. కనీసం మళ్ళీ ఈ జన్మలో మనం పశువులం కావు, మనుష్య జన్మలో ఉంటాం, భక్తి చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ మన పూర్తిగా సమర్పణ చేసి భక్తి చేయాలి. సమర్పణ భగవంతుని గురువు దీక్ష తీసుకున్నప్పుడు ఏమని చేస్తాం, మనం సమర్పణ అంటాం కదా. భగవద్గీతలో 4వ అధ్యాయంలో ఏం చెప్తాడు, ఎవరికైనా గెలుచుకుందా? తద్విద్య ప్రణిపాతేన సేవయ. చూడు మాతాజీకి తెలుసు, చాలా మంచిది, అందరు నేర్చుకుంటున్నారు. తద్విద్య ప్రణిపాతేన, ప్రణిపాత అంటే సరెండర్ అవ్వాలి. ఏ గురుమారా మేము దీక్ష లేనా చేద్దాం దేవ్, అట్లా కాదు, ప్రార్థన చేయాలి. గురుమాత్ మేరకు శరణ్ దేదో, ప్రార్థన. ప్రణిపాతేన సరెండర్ అవ్వాలి. పరిప్రశ్నేన, గురువు గారి ఒక
అది డెకరేషన్ కాదు, మన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం తీసుకోవాలి. చాలామంది వెళ్తారు గురుమాత పూర భగవద్గీత మే పళ్ళియా అంటే నువ్వు మొత్తం చదివి గురువు ఏం చెప్తాడు. ఎప్పుడు గురువు దగ్గర వెళ్ళినా ఇక సంత మహాత్ముల దగ్గర వెళ్ళినా నేను మూర్ఖుని నెంబర్ 1, అందరు బుద్ధిమంతులు, నాకు ఏం తెలియదు అనభిజ్ఞ అంటాం. అజ్ఞ అంటే ఏంటి, మొత్తం తెలిసినోడు. అనభిజ్ఞ అంటే ఎవరు ఏం తెలియనోడు. గురు మహారాజ్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనం పూర్తి మూర్ఖు నెంబర్ 1గా ఉండాలి. అది ఫుల్ నెంబర్ 1. మహారాజ్ కుछ समझ नहीं आता, थोड़ा कुछ समझाओ. అది విధానం అంటాడు. అందుకని తద్విద్య ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ. గురువును అప్పుడు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అడగాలి. కొందరు అడుగుతారు, ఓ మహారాజ్ మేరా బేటా కా షాదీ नहीं हो रहा, मैं क्या करूं. గురువు ఏమంటే తెలుసు, నీ బేటా కా షాదీ కాదు. ఒకసారి ఒక మాతాజీ, నా శిష్యురాలు కాదు, వచ్చి క్యా కరే మేరా బేటా కోయి లడ్కి नहीं मिल रहा దర్బాన్లో. అంటే నీ కొడుకు అమ్మాయి దొరకడం నేనేం చేయలే. అంటే ఆమె అంటే ఇండియాలో ఎవరైనా అమ్మాయి ఉన్నారా నా కొడుకు ఇవ్వాలి అంటే, నాన్న మాతాజీ ఇండియన్ లేడీస్కి వాళ్ళ విధానం వేరే, మీ విధానం వేరే. మీరు ఇండియన్సే కానీ మీ లైఫ్ ఒకటి డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అక్కడ వాళ్ళు మంచివాళ్ళు అందరూ, కానీ వాళ్ళ విధానం ఒకటే. అమ్మాయి కొద్దిగా కొట్లాట అయింది, డైవర్స్ ఇస్తారు వెంబడే. మన దగ్గర కొట్టుకున్నా సరే మళ్ళీ వెళ్తామా లేదా? కోపం వచ్చి డైవర్స్ ఇవ్వము, వాళ్ళు కోపం వచ్చి కొడతారు కూడా, కోర్టు కూడా వెళ్తారు. అంటే బయటి దేశాల ఆ విధానం అన్న తప్పని కాదు, వాళ్ళు అట్లా ఉన్నారు. తెల్లవాళ్ళ జీవితం అంటే గురువుని అడగాలి ఏంటి, ఆధ్యాత్మిక విషయం భౌతిక అడగకూడదు. ఈ జీవితంలో మనకు సుఖము దుఃఖం దొరికిందో, పూర్వజన్మ మనం ఎలాంటి పని చేసినామో దాని కర్మ ఫలితానికి వస్తుంది. ఈ కర్మ ఫలితాన్ని భగవంతుడు కూడా అనలేడు. ఈ కర్మ ఫలితం నష్టం కావాలంటే ఒకటేముంది, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ్ బ్రహ్మ సంహిత చదువుతారు కదా, అందులో చెప్తాడు, బ్రహ్మ చెప్తాడు, కర్మాణి నిర్దహిత కించుత భక్తి భాజం గోవిందమాది పురుషం. కేవలం కర్మ ఫలము నష్టమయ్యేది కేవలం భగవంతుని భక్తి ద్వారానే, అంతే. ఇంకా ఆ పూజ చేయి ఈ పూజ చేయి కాదు. ఎలాంటి పూజ చేసినా సరే ఎవరి కర్మ వాళ్ళు అనుభవించక తప్పదు. అది కారణం భగవంతుని విధానం. కానీ ఒకవేళ నేను చేసిన పూర్వజన్మ చేసిన పాప కర్మ ఫలితాన్ని నష్టం కావాలంటే భగవంతుని శరణాగతుడై భక్తి చేయాలి. అందుకని బ్రహ్మ కర్మాన్ని నిర్ధారిత భక్తి భాగం. ఇది మనుష్య జన్మ చాలా దుర్లభమైన శరీరం దొరికింది. మీరందరూ భక్తులు ఉన్నారు, మీ మిత్రులకు అందరు కూడా కొంచెం దారి సన్మార్గం తీసుకురండి, చేస్తూ భక్తి చేయండి. మనుష్య జీవితం ఉద్దేశం కూడా పూర్తి అవుతుంది. ఎందుకు మనం ఏ ఉద్దేశంతో భగవంతుడు మనం జన్మ తీసుకుని ఆ ఉద్దేశం పూర్తి అవుతుంది. మనం ఎప్పుడో భక్తి చేస్తూ శుద్ధనామం జపం చేస్తుంటామో మనకు కష్టాలు కూడా తెలియదు. భక్తి నుంచి భగవంతుని దూరంగా ఉన్నప్పుడు అది కష్టమైంది అంటాం. భక్తి వస్తుంటే శరీర భావం నుంచి ముక్తులు అయిపోతాము, ఆత్మభావం ఉంటాం. ఎప్పుడైతే శరీర భావం నుంచి ముక్తులు అవుతామో ఆత్మభావం అంటే భక్తి బంధుని పరమాత్మ తీసుకుంటే బయటి కష్టాలు సుఖాలు నీకేం కనిపించాం. అందుకని భాగవతం ప్రారంభంలోనే చెప్తాడు, వాసుదేవే భగవతి భక్తి యోగ ప్రయోజిత జనయతి ఆసు వైరాగ్యం జ్ఞానం చయదైతికం. ఎవరైతే భగవంతుని వాసుదేవ్ శ్రీకృష్ణుని భక్తి చేస్తారో రెండు ఫలితాలు ఏంటి, జనతి అంటే ఆసు అంటే సులభం, వైరాగ్యం. ఇప్పుడు అందరు చూడు ఈ టైంలో టీవీ పెట్టింటారు, చోటీ బాబు సినిమా చూస్తుంటారు, ఏదో డ్యాన్స్ చూస్తుంటారు. కొందరు ఇంకా మహాత్ములు ఉంటే బీర్ షాప్కి వెళ్ళి నైస్ బీర్ తాగుతుంటారు. ఉండదు, సిగరెట్ పెట్టుకుని స్టైలిష్ సిగరెట్ ఉంటుంది, బీర్ తాగుతుంటారు. మోడర్న్ ఫ్యాషన్ అయిపోయింది. కానీ మీరంతా ఏంటి అవధాన్ని లేకుండా నేను వెళ్తాం సత్సంగకి వెళ్తే అంటామా లేదా? ఇది వైరాగ్యం కదా, వైరాగ్యం కాదు అది. ఇక్కడ సత్సంగం కోసం లడ్డు అది ఇస్తున్నారు ఏమన్నా ఏంటి? కానీ మీకు వైరాగ్యం ఉంది బాహ్య జగత్తు నుంచి. అలా చిన్న చిన్న వైరాగ్యం క్రమేణ అవుతుంది, సినిమాలు బంద్ అయిపోతాయి.
अफ्रीका नन्नु అనేవాళ్ళు यार तू पूरा बदल गया क्या स्कूल में क्या चला गया तुम पूरा बदल गया అనేవాళ్ళు. నేను భక్తుడు అయింది కూడా ఆఫ్రికాలో, ఇండియాలో కాదు. అంటే భక్తి మార్గంలో వస్తే అందుకని చెప్పి జనతి ఆర్సు వైరాగ్యం అంటే భౌతిక విషయాలు రుచి తగ్గిపోతుంది. జ్ఞానం చేత హైతుకం. ఇస్కాన్ భక్తులు వేరే వాళ్ళతోటి అందరికన్నా ఎక్కువ జ్ఞానం ఉంటుంది. ఎందుకు ప్రతి వాళ్ళు చెప్తుంటారు సత్సంగ సండే కానీ బౌద్ధం క్లాస్ ఉంటుంది, అది విని మనం నేర్చుకుంటాం. ఇలాంటి జ్ఞానం భగవంతుని కృపావల్లో దొరుకుతుంది అన్నమాట. అందుకని గురు పూర్ణిమ రోజు కనుక గురువు ఏది చెప్పాలన్నా అది చెప్పాలి. నేను చెప్పాను ప్రభు నేను మీ అందరు గాడ్ బ్రదర్, అందరు మన అన్న చెల్లెళ్ళు అంతే కదా, అందరూ మాతా చెల్లెళ్ళు అక్కలు అనాలి, మీరందరూ నా తమ్ముళ్ళు అన్నాళ్ళు అంతే. కానీ నేను ఎవరి శిష్యులు లే అని ఒప్పుకోవాల్సి వచ్చింది, తప్పదని. తమని నేను ఒప్పుకోను. సరే, చాలా సంతోషం. మీ అందరూ గురు పూర్ణిమ శుభాకాంక్షలు. వ్యాస మహర్షి సేవం ఎవరి కుమారుడు? అతను అవతారం చెప్పానుగా. వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మణనిధి వాసిష్ఠాయ నమో. అంటే అతను వాసిష్ఠాయ, వ్యాస మహర్షి తెలుసు కదా, వశిష్ఠ మహర్షి తెలుసు కదా, బ్రహ్మ మానసపుత్రుడు వశిష్ఠుడు, అతన్ని మునిమన్మడు. వశిష్ఠ మహర్షి కొడుకు శక్తి, అతను చాలామంది కొడుకు, పెద్ద కొడుకు శక్తి యొక్క కుమారుడు పరాశర మహర్షి తెలుసు కదా, పరాశర మహర్షి కుమారుడు వ్యాస మహర్షి. అందుకని వాసిష్ఠాయ నమో అంటారు. అలాంటి వశిష్ఠ మహర్షి భగవంతుడు స్వయంగా అవతారం తీసుకున్నాడు. సమస్త పురాణాలను, వేదాలను, ఉపనిషత్తులను లిఖితపూర్వంగా రాసి అందరి కలియుగ జీవులకు ధారించడానికని. అందరు గురువు దీని. అందుకని ఈ ఆసనాన్ని ఏమంటాం? అందమా లేదా? నా ఆసనం కాదు, వ్యాస మహర్షి కూర్చొని చెప్తుంటారు. వ్యాసం అంటే ఏంటి? విస్తారము. అతనికి వ్యాస మహర్షి ఒరిజినల్ పేరేంటి ఎవరికి తెలుసు? నాయమడ కృష్ణ ద్వైపాయన. ద్వైపాయన అంటే ఇప్పుడు నది ఉంది, 2 పాయలు వస్తాయి కదా, మధ్యలో భూమి ఉంటుంది కదా, ఒకసారి వస్తుంది, అది ఐలాండ్ అంటాము. అది ద్వైపాయన. అంటే ఎప్పుడైతే పరాశర మహర్షి అతని భార్య సత్యవతితో విహారం చేస్తున్నాడు నదిలో, బోట్లో, అక్కడ ఆ యమున గంగా 2 పారేప్పుడు మధ్యలో కొద్దిగా స్థానం ఉంది, ఐలాండ్ వల్ల, ద్వీపం వల్ల. అక్కడ అతని జన్మైంది. అందుకని కృష్ణుడు నల్లగున్నాడు, కృష్ణుడు కనుక ఇతని ద్వైపాయనుడు. కానీ ఒక్క వేదాన్ని 4 వేదాలు చేస్తాడు, పురాణాలు అప్పుడు విస్తరించాడు. అందుకని అతని పేరు అయిపోయింది వ్యాస అంటాం. అంటే గురువు కూడా ఏదైనా సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఒక్కటే ఉంటుంది, దాన్ని అందరికీ అర్థమయ్యేట్లుగా విస్తరించి చెప్తుంటారు కనుక ఇది వ్యాసపీఠం అంటాం. అందరూ అంటే ఇది గురు మహారాజ్ అంటే ప్రతి గురువు వ్యాస మహర్షి రిప్రజెంటేటివ్. ఆ విధంగా తీసుకోవాలి మనం. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగవచ్చు. అర్థమైందా? చెప్పండి. ఒక నిమిషం వస్తా. గురువు అంటే ఏంటి? నా గుకార అంధకారస్య రకార తన్నిరోధ అంధకారాత్ ప్రకాశస్య. అంటే ఎవరైతే అంధకారాల నుంచి ప్రకాశానికి తీసుకొస్తాడో గురు ఇది ప్రతిదీయత, అంటే అతన్ని గురువు అంటాం. ఎవరైతే గురువు అంటే ఏంటి? అంధకారం అంటే ఏంటి? అజ్ఞానత. మనం ఇస్కాన్కి రాకముందు ఏమన్నా తెలుసా? ఏబిసిడికి తెలియదు, కానీ కొద్దిగా దిశ తీసుకొని వచ్చేసరికి మనకు భగవంతుడు, భక్తి, ఆత్మ, శరీరం తెలుసే కదా. అంటే ప్రకాశం ఉండదు, జ్ఞానం ఇచ్చాడు. అందుకే అజ్ఞానం నుంచి జ్ఞానానికి ఎవరు తీసుకొస్తాడో అతడు గురు. చెప్పండి. అంటే ఎవరెవరు? కేవలం భూలోకం వాళ్ళే.
కొందరు బ్రహ్మలోకానికి వెళ్తారు. కానీ బ్రహ్మలోకంలో ఎన్నేళ్ళు ఉండాలి? చెప్పాను కదా, బ్రహ్మలోకంలో 1 సెకండ్ అంటే భూలోకం 1,00,000 సంవత్సరాలు. అక్కడి నుంచి వైకుంఠానికి వెళ్ళేది మంచిదా, లేకుండి 100 సంవత్సరాలు వెళ్ళేది మంచిదా? అక్కడ ఉంటే బ్రహ్మలోకానికి వెళితే 311 ఇంగ్లీష్లో తెలుస్తుంది, 311 ట్రిలియన్ 40 ట్రిలియన్ అంటే 15 జీరోలు వస్తాయి. అక్కడ కోటికి 7 జీరోలు ఉంటాయి కదా, అక్కడ ట్రిలియన్ అంటే 15 జీరోలు వస్తుంది. 311 అలాంటి 15 జీరోలు. అన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మృత్యు వస్తుంది, అక్కడ చనిపోతారు. అన్నేళ్ళు వెయిట్ చేసి వైకుంఠానికి వెళ్ళేది మంచిదా, లేకుంటే ఇక్కడ 100 సంవత్సరాల మంచిదా? అందుకని ఎవ్వరు అక్కడ కూడా నచ్చుకోరు. అక్కడ వశిష్ఠ మహర్షి, విశ్వామి అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు, అంతే, అందరు ఉండరు. కానీ అక్కడికి వెళ్ళాలన్నా అందరూ వెళ్ళలేరు. ఎన్నో యజ్ఞాలు చేయలేదు, ఘోర తపస్సు చేయలేదు, ఆకలి వేల కొద్ది సంవత్సరాలు తపస్సు చేయలేదు. విశ్వామిత్ర మహర్షి 60,000 సంవత్సరాలు నిద్ర లేకుండా తిండి లేకుండా తపస్సు చేశాడు. అంత చేసినప్పుడు ఇంద్రుడు మేనకని పంపించాడు, తపస్సు భంగమైపోయా. మళ్ళీ 30,000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేశాడు, అప్పుడు బ్రహ్మర్షి అయిపోయాడు. అంత కష్టం చేసుకోవాలన్నా? కలియుగంలో ఏం అవసరం లేదు, కేవలం సులభం ఏమిటి? కలియుగ కేవల్ నామ ఆధార, సుమరి సుమరి భవ సింధు అపార. కలియుగంలో కేవలం భగవంతుని నామమే ఆధారం అన్నమాట. భగవంతుని నామం హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ్ రామ్ హరే. ఈ స్మరణ చేస్తూ ఉచ్చారణ చేస్తుంటే భవసింధు అపారం, భవసాగర్ మొత్తి తీసి వైకుంఠానికి వెళ్ళచ్చు. కేవలం ఈ కలియుగానికే మనకు ఈ సులభం అన్నాడు. సత్యగుణంలో చేస్తాను, సత్యగుణంలో తపస్సు చేయాలి. 1,00,000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేసినా కూడా గ్యారెంటీ లేదు వైకుంఠానికి వెళ్తారని. కానీ కలియుగంలో కొంతనే వేసుకుంటే చేయొచ్చు. మనం 100 సంవత్సరాలు ఉంటుంది, ఉంటామే లేదు 100 సంవత్సరాలు. అందులో 50 సంవత్సరాలు నిద్రపోతాం కదా, అందరూ ఒప్పుకుంటారు లేదా? 50 సంవత్సరం రాత్రి 50 సంవత్సరం నిద్దాం. మనం పుట్టినాక 20 ఏళ్ళ వరకు ఏమైనా భక్తి చేయగలమా? ఆటోలు గీటలు చదవడం అయిపోతుంది. అంటే 50 సంవత్సరాలు 20 ఏళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోయా. ఎన్ని మిగిలినాయి? 30 మిగిలింది. 80 ఏళ్ళ తర్వాత భక్తి. నాకు ఇప్పుడు 85. నేను భక్తి చేయాలని శరీరంలో చేస్తుంటాను జబర్దస్తిగా, కానీ శరీరం చాలా కష్టాలు ఉంటాయి, బయటికి చెప్పనీకే రాదు. కానీ నాకు తెలుసు అన్ని కష్టాలు ఉన్నాయి. ఆ 80 నుంచి 100 వరకు భక్తి చేయాలన్న శరీరం అలో చేయదు. 80 నుంచి 60, 100 వరకు ఎన్ని ఏళ్ళే? 20 అయిపోయాయి. ఎన్ని ఏళ్ళు మిగిలినాయి? 10 ఏళ్ళు. కలియుగంలో కేవలం 10 సంవత్సరాలు శుద్ధ భక్తి చేస్తే నువ్వు వైకుంఠానికి వెళ్తావు. అందుకని 12వ స్కందము భాగవతంలో చివరాధ్యాయంలో వ్యాసమహర్షి చెప్తాడు, కలో దేశే నిధే రాజన్ అస్తి ఏకో మహాగుణాన్. కలియుగం సమస్త అవగుణాలు అర్థమవుతుందా? అవగుణం అర్థమవుతుందా? ఏమంటారు మీరు? చెడ్డ గుణాలు ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. ఇది ఒక ట్రెజరీ అన్నమాట. లేక ఇందులో అస్తేకో మాకు ఇందులో ఒకటే మంచి గుణం. ఏది? కీర్తనే వై కృష్ణస్య ముక్త సంగం పరం వ్రజేత్. కేవలం భగవంతుని హరే కృష్ణ మంత్రం జపం చేస్తూ మనం ముక్తికి చెందవచ్చు. అది వ్యాసమహర్షి స్వయంగా చెప్తారు. ఈ డిస్కౌంట్ 90% డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు మనకు కలియుగంలో. సూపర్ మార్కెట్లో 50% డిస్కౌంట్ అంటే అందరూ పెద్ద లైన్ పెడతామా లేదా? మనం 90% డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన మనకు పెద్ద క్యూలో ఎవరు ఉన్నారు? ఇది ఒక సౌభాగ్యం అనాలి. కలియుగంలో మనం జన్మ చేసినాం. ఎవరైతే బాగాలేదు అంటే బాగాలేదు, మంచి ఉందని తీసుకోవాలి. ఎవరితో వాళ్ళు ఎప్పుడు చూసేది ప్రతి ఒక్కరు దొంగ అంటే వాడికి అందరూ దొంగలే కనిపిస్తారు. మనం ప్రతి వాళ్ళు అందరూ మంచివాళ్ళే కనిపిస్తారు. మన ఎట్లా దృష్టి ఉంది, ఎట్లా ఆలోచన ఉంది, అలా అవుతుంది అంతే. కలియుగం అందరికి మంచిది, భక్తులు అంటాం మంచిది, సులభం. మరి హరే కృష్ణ. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా?
మాతాజీ సమాప్తం చేసేదా? సమాప్తం ఏమన్నా భక్తి మార్గంలో మనం సేవ ఏమైనా చేస్తే మనకు అహం భావం వస్తుంది. మంచి ప్రశ్న అడిగావు. భక్తి మార్గంలో కూడా అహంకారం వస్తుంది. మాయ చాలా ప్రబలమైంది. మాయ ఎవరు? విష్ణు శక్తి. మాయ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నప్పుడు దుర్గా అంటాం కదా, కానీ ఆమె ఎవరు? వైష్ణవి అంటామా లేదా? ఎప్పుడైతే మాయాదేవి దుర్గా అష్టభుజి రూపంగా ఉండి సింహం పైన కూర్చుంటుందో ఆమె దుర్గా కాదు, ఆమె నారాయణి విజయ వైష్ణవి ఆమె పేరు. కేవలం నారాయణ చేతిలో సుదర్శన చక్రం ఉంటుంది, వైష్ణవి చేతిలో సుదర్శన చక్రం ఉంటుంది. ఇంకా ఏ దేవతల చేతిలో కనిపించదు. పార్వతి చేతులు ఉండదు, లక్ష్మీ చేతులు కూడా ఉండదు. కానీ వైష్ణవి ఆమె భగవంతుని శక్తి ఆమె కనుక అతని చేతులు. అంటే భగవంతుడు మాయా భేదం లేదు. భగవంతుడు చెప్తాడు కదా, మమ మాయా దురత్యయ అంటాడు. అది దైవీ ఏష గుణమై అంటు. అంటే ఈ గుణమై త్రిగుణాత్మకమైన మాయ నా శక్తి, దీన్ని ఎవరు పారతేయలేదు. కానీ ఎవరైతే భగవంతుని శరణాగతులే భక్తి చేస్తారో ఈ మాయ నీకు హెల్ప్ చేస్తుంది. మనం కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్తాము, కలెక్టర్ని కలవాలంటాము, బయట ప్యూన్ ఉంటాడు కదా, ఉంటాడా లేదా? మీరేమంటారు అతన్ని? మేమంటుంది దఫేదార్ అంటాం, హెడ్ ప్యూర్ అంటుంది, పట్టా వేసుకొని ఉంటాడు. అతను ఎవరు లోపలికి కావాలని ఆపేస్తాడు. ఎందుకు? వీడు నిజంగా కలెక్టర్తో కలవాల్సిన అవసరం అంత పెద్ద సీరియస్ పని ఉందా లేదా? ఒకవేళ చూస్తాడు ఇతను నిజమైన సీరియస్ పని ఉందంటే పోనిస్తాడు. ఈ మాయ కూడా అంతే. భగవంతుని శుద్ధ భక్తురాలు ఆమె. కానీ ఈ భక్తుడు నిజంగా నా స్వామితో సేవ చేయాలనుకుంటాడా, లేకుంటే బయటికి డ్రామా చేస్తున్నాడా? చిన్నపిల్ల ఉంది పాప, ఇక్కడ పసిపిల్ల లేదు. పసిపిల్ల ఒకే సంవత్సరం 2 ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఏడుస్తుంది. అమ్మ అన్ని పనులు వదులుకొని పరిగెత్తుకొని వస్తుందా లేదా? అప్పుడు చూస్తుంది, నీవు చాలా పని ఉంది ఇంట్లో, కానీ పిల్ల ఏడుస్తుంది. నీవు ఏదైనా కిలోని ఇస్తావు, కొంచెం స్వీట్ ఇస్తావు. పాప ఏం చేస్తుంది? స్వీట్ తింటూ ఏడుపు మర్చిపోతుంది. అంటే తల్లికి ఏమవుతుంది, నా పాపకు నేను అవసరం లేదు, స్వీట్ అవసరం. కానీ స్వీట్ ఇచ్చిన పారేసి అమ్మ అని ఏడుస్తుంటే ఏం చేస్తావు? తీసుకుంటావా లేదా? పని మానేస్తావు. ఇది కూడా అంతే. మనం భక్తులు ఉన్నప్పుడు మాయ మన ప్రలోభన ఇస్తుంది. నువ్వు ఫేమస్ అవుతావు, అది ఇది ఏదో వస్తుంటుంది. అవన్నీ వదులుకొని అక్కడనే తిరుగుతుంటే ఓహో ఏదో నారాయణ నై చేసుకో, నారాయణ కా చాయే, నారాయణ కా చాయే, నారాయణ నై చెయ్య. లేక ఎవరైతే అన్నీ వద్దు, ప్రలోభన. నీ ఎంత నాకు ఐశ్వర్యం ఇచ్చినా సరే, కరోడ్పతి చేసినా సరే, నేను భగవంతుని భక్తి చేస్తాను, మంగళారతి వెళ్తాను, భక్తి చేస్తాను అంటాము. ఇన్కే లియే నారాయణ కా నై చాయే, నారాయణ చాయే అంటాం. అర్థమైందా? ప్రలోభన ఉంటుంది. ఆమె పరీక్ష, దుర్గా పరీక్ష చేస్తుంది మనల్ని. అంటే మనం ఆ స్థాయికి రాలేదు మనకి పరీక్ష చేసేది. వస్తే అప్పుడు ఆమె కూడా చేస్తుంది. దుర్గాను మించిన భక్తురాలు ఎవరు లేరు. బ్రహ్మ సమితిలో ఉంటుంది అది నేర్చుకుందా? సృష్టి స్థితి ప్రళయ సాధన శక్తి రేఖ ఛాయే వయస్ස భువనాని వివర్తి దుర్గా ఇచ్ఛానురూపమపి యస్స చేష్టతే సా గోవిందమాది పురుషం తమం భజామి. దుర్గా ఎవరు? సృష్టి చేయడానికి, సృష్టిని పాలించడానికే, సృష్టిని సంహారం చేయడానికే, ప్రళయానికి, ఈ 3 పని చేయడానికి భగవంతుని ఎంబడి వెనుక ఛాయ రూపకంగా వెళ్తుంది. మన ముందు వెళ్తుంటే వెనుక నీడ ఉంటుందా లేదా? ఆ విధంగా మాయాదేవి దుర్గా కూడా ఎంబడి ఎందుకు వెళ్తుందంటే ఇచ్ఛానురూపం అపి చేస్తుంది. మా స్వామి నారాయణుడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడు, అతను చెప్పకముందే చేస్తుంది. ఎవరైతే కొడుకు మంచి ఉంటాడో తల్లిదండ్రులు అతన్ని వాళ్ళ మనసులో ఏముంది, తండ్రి మనసులో ఏముంది అది ఆలోచించి తండ్రి చెప్పకముందు కొడుకు చేయాలి. అతను ఫస్ట్ క్లాస్ అని. అమ్మ ఏం కావాలనుకుంటుంది అని అమ్మ మనసు గ్రహించి కూతురు ఎప్పుడు ఆ పని చేస్తుంటుందో ఫస్ట్ క్లాస్ కూతురు. తండ్రి చెప్పినాక చేస్తే సెకండ్ క్లాస్ అవుతుంది. ఆయన తండ్రి చెప్పినా చేయకుండా థర్డ్ క్లాస్. అందుకని మన భక్తులు ఏంటి, మన గురువు అతని మనసులో ఏముంది, నా గురించి ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు గురువు సేవ చేస్తుంటే మనకు తెలిసిపోతుంది కదా.
దాన్ని గ్రహించి గురువు చెప్పకుండా మనం చేయాలి. గురువు చెప్పినాక చేస్తే రెండవ సెకండ్ క్లాస్ మనం. అందుకని ఇచ్ఛానురూపం అపి చేస్తుంది. అంటే భగవంతుడు శ్రీమన్నారాయణుడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడు అని అతను ఇచ్ఛ మనసులో ఉన్నది ఏమి కోరుకుంది దాన్ని బట్టి దుర్గాదేవి అన్ని పనులు చేస్తుంటుంది. భగవంతుడు ప్రళయం చేయకముందే ఏమైనా స్టార్ట్ చేస్తారు ప్రళయాన్ని. అది శుద్ధ భక్తురాలు ఆమె, సాధారణ కాదు. కానీ ఎప్పుడైనా భగవంతుని భక్తి కేవలం భగవత్ ప్రాప్తి కొరకు చేస్తున్నాం, ఆమె మనకు భక్తులు సహాయం చేస్తుంది. కానీ భగవంతుని భక్తి చేస్తూ నాకు ఐశ్వర్యం కావాలి, అది కావాలి, ఇవి కావాలంటో ఇతను భౌతికవాది అంటాడు. ఆమె భక్తులకు అవరోధన చేస్తుంది. ఆమె శుద్ధ భక్తురాలు నారాయణి. క్లియర్ అయిందా? ఓకే, సమర్థత అయిపోయింది. ఇంకెవరన్నా? శిల ప్రపాద్ కీ జయ, అనంత కోటి వైష్ణవ బృంద్ కీ జయ.